ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் நடந்துச்சு. ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்போம், எங்கள் சைட்லேருந்து கொடுப்போம். நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. காலையில் ஏஞ்சி ஒன்றுமே நியூஸ். எஸ். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இவங்களுக்கு பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு பண்ணுறோம். நம்ம தலைவன் பண்ணலாம் எப்படி? ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு லெஜெண்டரி ஆக்டர் ஸ்ரீனிவாசன், ஆக்டர் ரைட்டர் டைரக்டர், அவர் ரைட்டராக இருந்து லெஜெண்டரின்னு சொல்லிட்டேன். சத்யநந்திகாடு தான் அப்படின்னு சொன்னது. இதுக்கு இதுன்னு சொல்லுவாங்க, பை சான்ஸ்னு என்ன சொல்லுவாங்க? இது பை சான்ஸ் தான், இல்லைடா வேற எதுவும் அன்எக்ஸ்பெக்டட்னு சொல்லுறது, ஆக்சிடென்டல் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரைட்டர் ஆன அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருந்தார். ஓகே. ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நியூ இயர் வீடியோவில் ஒன்று சொல்லியிருப்போம். நிறைய ஓஜிஸை வந்து ரீமேக் பண்ண இது நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஓஜிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் சம்மர் இன் பெத்லஹேம். ஸோ மனசு ரொம்ப நொந்துட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஓஜிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ஓஜி மூவி. இந்த படம் வந்து தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவரே நினச்சிருப்பாரு. எஸ், அது வேறு லெவலில். அந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் இன்னுமே வந்து எனக்கு ஒரு தலைவர் மூவி பார்த்து எமோஷனல் ஆகணும். அது ஒன் ஆஃப் த சீன் வந்துடும், அந்த ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்சு. ஸோ வந்து அது பசுபதியை வேறு லெவலில் பண்ணியிருப்பார், அது வந்து குசேலன். ஸோ அந்த படத்தோட ஒரிஜினல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை பறையும்போல். ஸ்ரீனிவாசன் அவரே எழுதி அவரே நடிச்சிருக்கார் இந்த மூவியில். ஸோ கதை பறையும்போல் இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா எம் மோகனன். ஸோ ரிட்டன் பை ஒன்லி ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசன், மீனா அண்ட் ஆர் ஃபேவரட் மம்முக்கா இருக்காரு. ஸோ இந்த படம் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் டு வென் த ஸ்டோரி இஸ் டோல்ட். கதை சொல்லும் போதா அதுதான் ஒன்று நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் காமெடி ட்ராமா ஃபிலிம். தமிழில் அப்படி காமெடி ட்ராமா தான் தமிழ். அப்படியா? ரொம்ப அழ வச்சிட்டாங்களே. அது கட்சியில் அது போடுவாங்க, பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் ஜானர் அதில் காமெடி தான் இருக்கும். அது பைலிங்குள்ள பண்ணிடுவாங்க, தமிழ் தெலுங்கு அட் அ டைமில். ஓகே, ரெண்டுத்துலையுமே தலைவர் தான். ஆமாம். அது வந்து அது இல்லாமல் சாங்ஸ் வந்து நம்ம அதில் சொல்லி அந்த சினிமா பாட்டுன்னு ஒன்று வரும், வேற லெவல் சாங். அதை கூஸ்பம்ஸ் ஆகும். அதை பார்த்து தான் ஓகே சினிமா இப்படி இருக்கும் போல, இப்படி தான் எடுப்பாங்க போல. அந்த சாங்கு, அப்புறம் ஓம் சார் சாங்கு எல்லாம் வேற லெவலு. எல்லா சாங்குமே அதெல்லாம் பண்ணுவல்ல நீ தானா பண்ணுவாங்களா? நீயா இப்போதான் திடீர்னு 7ஆம் இடத்துல பிங்காச்சு. ஸோ ஏகப்பட்ட ஸோ நானே ஒரு ரைட்டர் தான்டா. அது வந்து நம்ம அதாவது நாங்கள் நீ சொல்லு, நானே ஒரு ரைட்டர். அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப் சேனல் எல்லாம் அதெல்லாம் அவன் வந்துச்சுன்னா ஹாலிவுட் லெவல் ஸ்டஃப். அதெல்லாம் லெஜெண்டரி நாங்க போட்டோ வைப்போம். நீ இப்போ சொல்றாங்க நிறைய பேர் வந்து யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றது, பார்ட் 1 பார்ட் 2 எடுக்கிறது. நாங்க ஸ்கூல்லே எப்போ 8வது படிக்கும் போதா 8th ஆரம்பிச்சு 9th வந்து கதை வந்து பார்ட் 3 வரைக்கும் போச்சு. பார்ட் 3 முடிஞ்சிச்சு, சாங் இருந்துச்சு, எண்டிங் சாங். எனக்கு தெரிஞ்சு மலையாளம் இல்ல இதுலனா வர வாய்ப்பு இருக்கு, எங்கனா லீக் ஆயிருந்தா. ஆமா, அது வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நாங்க சேவ் பண்ணிருக்கோம். ஸ்கிரிப்ட் நோட் லைட்டா கொஞ்சம் மிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா, நோட் பண்ணி காப்பிரைட். அதாவது எதுவா இருந்தாலும் அந்த கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியலா நடந்த ஒரு சம்பவத்துல இருந்து சுனாமில இருந்து ஆரம்பிக்கும். அது எப்படின்னா வந்து கமல் மாதிரி எழுதி இருக்கீங்க. அது எப்படின்னா அண்டமான்ல ஆரம்பிச்சு சென்னை வந்து எங்கெங்கயோ தேர்ட் பார்ட்ல எனக்கு மறந்து போச்சு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 பாட்டு தான் வந்து ஞாபகம். யார் மூவியா இருந்தாலும் காப்பிரைட்டுக்கு வருவான் ஐடி. என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் வந்து சரியா பேச முடியாது. அவன் வந்து சுனாமி வருது ஒரு டைலாகான்னு சொல்லுவான். அங்கே ஆரம்பிச்சது அது. அதனால இங்கிலீஷ் 2ல வந்து சுனாமி சம்பந்தமான ஒரு கதை வந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாமே கலந்து அதெல்லாம் வேற லெவலில் ஸ்கூல் லைப்ரரியில் ஒன்றும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு. ஸோ அதை விட்டுலாம். நம்ம இப்போ கதை பறியும் போல் ஏடிக்கிட்ட இருக்குங்க. எதுவும் சொல்ல வந்து மந்திரம் இல்லை ஏடிக்கிட்ட இருக்குங்க 1000 crores மூவி கண்டென்ட். இது பவுண்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பவுண்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ மறந்துட்டேன் நான், ஏதோ சொல்ல யோசிச்சுதான் நான்.
அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஸ்கூல் லைப்ரரியில எங்கேயாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து வருங்கால சங்கதிகள் வந்து எடுத்து படிக்கும் போது ரொம்ப deep. இது ஏன் நம்ம படமா இதையும் எடுக்கல, இந்த டேரக்டர் அந்த இந்த படம் தான் அந்த செல்லுலாய்டு அது மாதிரி அது ஏடி வயசாகி உட்காந்து பாடி இன்வெஸ்டர். நீங்க அந்த அந்தமான்ல ஆரம்பிச்ச ஒரு ஸ்டோரி இருக்குங்க அந்த புக்கு. நீங்க தான் தமிழ் சினிமாவோட பிக்கெஸ்ட் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணது. இந்த கதை வந்து அவதாருக்கு ஈக்குவலா வந்து போட்டி போட்டிருக்கு. இந்தியன் சினிமா வேலை ஏன் என்ன நடந்துச்சு சார்? கெமிஸ்ட்ரி மேமால இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த மேம் வந்து பிரின்சிபல் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும்னு என்ன மாட்டி விட்டுச்சு. அது வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஏடி தட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏடி நதி வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டர், ஆல்ரெடி சிங்கர்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்டர் சீனிவாசன் ரைட்டர் ஆக்டரா இருந்தது. நம்ம வந்து அந்த டைம்ல வந்து நாங்க ஒரு டைட்டில் ஒன்று வச்சோம். அந்த டைட்டில் செட் ஆகி வரல. அது ஐயா அது அந்தமான் லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் அது. நிறைய பேசிட்டோம். ஓகே. ஸோ வந்து அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் வந்து சினிமா பயணத்தில் போயிட்டோம். இப்போ ரைட்டா ஓகே நம்ம வந்து படத்துக்கு வரலாம். ஸோ எங்கள் கதை பறையும் போல் போயிட்டு நம்ம போயிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து ஓஜி கதை பறையும் போல் போஸ்டர்லேயே 100 நாள் போட்டுருக்கு. 100 அவருக்கான ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் கம்மிங் வீக்ஸில். ஸோ அதுக்கான பெஸ்ட் மூவியாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெஸ்ட் மூவிஸ் தான் இது. ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க போட்டாங்க, அவங்க வந்து நீங்கள் கதை பறையும் போல் பாருங்கன்னு. நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி குசேலன் பார்த்துட்டோம், கதை தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ வந்து சம்மர் இன் பெத்லஹேம்க்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஓஜியெல்லாம் பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணதுனால ஸ்ரீனிவாசனோட கதை பறையும் போல் இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பேர் போட்டாங்களா? கமலா இல்லை படம் பேர் கமலா அப்படிதான் இருந்துச்சு. கமலா എല്ലാ പത്തിലും പല പടം എല്ലാത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ, മേലുകാവ് ജംഗ്ഷനിൽ ന്യൂ കേരള ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന EP ബാലനാണ് ഞാൻ. പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കസേരയും എൻ്റെ കടയിൽ ഇപ്പോൾ ആൾ കയറുന്നില്ല. കറങ്ങുന്ന ഒരു കസേരയും പുതിയ പണിയായുധങ്ങളും ഉടനടി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ. വായ്പയ്ക്കായി പല സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു. വായ്പ വേണമെങ്കിൽ കൈക്കൂലി തരണമെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. മാനസികമായി കൈക്കൂലി എന്ന ഏർപ്പാടിനോട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സാർ. സാർ എങ്ങനെയാണ്? വായ്പ തരാൻ കൈക്കൂലി ചോദിക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതിയല്ലോ. അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. വിനീത വിധേയൻ EP ബാലൻ. ബാലൻ എന്നാണ് പുറത്ത് പോട്ടെ, അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കേ. ശരി സാർ. என்னடா இது? ബാങ്ക്ന്ന് നിனைக்கிறேன். അകത്ത് വരാമോ സാർ? വരണം. രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയുടെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരി കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയെയും നേരി കണ്ടിട്ടില്ല. ആ വിഷമം ഇന്ന് മാറി. ഏതാണ്ട് അവർക്ക് തുല്യനായ ഒരാളെ എനിക്കിന്ന് കാണാനൊത്തല്ലോ. അതാരാണ് സാർ? താൻ തന്നെ. എടോ, ഒരു പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരന് സവർണന്റെ അഹങ്കാരം നല്ലതല്ല. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സാറ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരനാവശ്യമാണ്. ഒരാദർശക്കാരൻ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ തനിക്ക് ആരും ലോൺ തരാത്തത്? കൈക്കൂലിയെ പറ്റി എഴുതിയത് സാറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഞാൻ വെട്ടിക്കളയാം സാർ. ഒരാളുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറയും പോലെ തനിക്ക് ലോണും ഇല്ല കൂണുമില്ല. പൊയ്ക്കോളൂ സാർ. ഒരു കറങ്ങുന്ന കസേരയ്ക്കും കത്രികയ്ക്കും വേണ്ടി താൻ ഒരുപാട് കറങ്ങും. സമയം എനിക്കെടുത്താൽ പോണം മിസ്റ്റർ. இந்த ஊர் பேங்க்ஸ்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். സാറിനെ പോലുള്ളവരോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുമോ എന്നൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചു സാർ. Get out! ആട് കരഞ്ഞതാണ് സനു താത്ത. പാത്രങ്ങൾ വീഴുന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ആട് കരയണത്. ചെറു നേരത്തെ അത് അങ്ങനെയാ. ജലീലൊക്കെ തോട്ടത്തിൽ പോയോ സനു താത്ത? മൂപ്പര് പൊറോട്ടയും മട്ടജാപ്സും കഴിച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ജലീലൊക്കെ ഉച്ചക്കേ വരുള്ളൂ കോഴി ബിരിയാണി തിന്നാൻ. எம்டன் மகன்ல தங்கச்சி தானே. അല്ലോ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കരിഞ്ഞു എന്തോ.
ബാലേട്ടൻ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ചേച്ചി അവിടെ? ബോറടിച്ചിട്ട് വയ്യ. ബാലേട്ടൻ അതൊക്കെ വല്ലവരോടും കടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓ, ഷമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ടി വി ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് രസമുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും അതില്. ടി വി ആണോ ഉമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. അതെന്താ? ടി വി ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ചീത്തയായി പോത്രേ. ഓ, ഭാഗ്യമായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലാത്തത്. നിന്റെ കല്യാണാലോചന എവിടം വരെയായി ഷംനെ? അത് ചേച്ചി, അവരുടെ വീട്ടുകാര് മാരുതിക്കാര് ചോദിച്ചു. മോട്ടോർ സൈക്കിളെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂന്ന് വാപ്പ. 3 നേരം ഇറച്ചി വാങ്ങി തിന്നുന്ന കാശ് മിച്ചം വെച്ചാ കൊടുക്കാലോ. കറി വെക്കുന്ന മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തരണേ ഷംനെ. അപ്പൊ നേരത്തെ കേട്ടത് ചട്ടി പൊട്ടിയ ശബ്ദമായിരുന്നു അല്ലേ? ചട്ടി പിന്നെയും പൊട്ടിച്ചോ? നീ അമ്പലത്തിൽ വല്ല നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടോ? മാസത്തിൽ ഇത്ര ചട്ടി പൊട്ടിച്ചോളാമെന്ന്. അത് ബാലേട്ടാ, കഴുകാൻ വേണ്ടി പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ പൂച്ച കുറുകെ ചാടി. നമ്മുടെ പൂച്ചയെ ചാക്ക് കെട്ടി നാട് കടത്തിയിട്ട് 6 മാസമായില്ലേ ദേവി? ഞാനത് ഓർത്തില്ല. ഇപ്പോ അരി വെന്തോ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുക. ഉടനെ അരി വിട്ട് കോഴിയുടെ പുറകെ പോകും. തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അരി വെന്ത് കലങ്ങി ആകെ നാശക്കോടാലിയായിരിക്കും. അതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം. പറഞ്ഞതുപോലെ അരി അടുപ്പത്തിട്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ? ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനാണ്? കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് പറ. 4-5 വർഷമായി ഞാൻ വെട്ടുകത്തിയേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഞാനൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് എവിടെ പോയാവോ? ബാലേട്ടനെടുത്തോ? ഓ, ആ ഇഞ്ചി തിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് പോയത്. വഴിയിലൊരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, മുഖം എന്താ ഇഞ്ചി കടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അല്ല, മീൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ജംഗ്ഷനിലെത്തിയപ്പോ മീനൊന്നും കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചോ? അത് ഞാനിന്ന് ഇത്തിരി കോഴിക്കറി വെച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചോ? കോഴി അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കോഴിയോ? ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോഴികളെയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വളർത്തുന്നതല്ലേ ദേവി? അത് നടപ്പില്ല. ഈശ്വര, പിള്ളേർ ഉച്ചയ്ക്ക് വിശന്ന് വരുമ്പോ എന്നെടുത്ത് കൊടുക്കും. നിനക്ക് പിള്ളേരോടോ കോഴികളോടോ അതേ കിഡ്സ് സർവീസ് பண்ணிருப்பாங்க. രണ്ടും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാ. അല്ല, കാലത്ത് ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് പോയിട്ട് അതെന്തായി, വായ്പ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാത്തത്? കിട്ടില്ലെന്ന് പോകുമ്പോഴേ അറിയാലോ. കൈക്കൂലിയെ പറ്റി എഴുതിയത് വായിച്ച് അങ്ങേര് തെറി വിളിച്ചു കാണും. നീ ആള് കൊള്ളാലോ. അത് വെട്ടിക്കളയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇത്ര ഗുരുതരാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. വെറും പൊട്ടനാ ബാലേട്ടൻ. സോനമോളെന്ന് വലിയ സങ്കടത്തിലാ സ്കൂളിലേക്ക് പോയത്. എന്തു പറ്റി? അറിഞ്ഞൂടെ? ഇന്ന് ഫീസും കൊണ്ട് ചെന്നില്ലേല് അവള് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താ. മറ്റു 2 പേരുടെയും കാര്യം സാരമില്ലെന്ന് വെക്കാം. സോനമോള് 10ാം ക്ലാസ്സാ, അത് ഓർമ്മ വേണം. കറങ്ങുന്ന കസേരയും പുതിയ കത്രിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. ഈപ്പച്ച മുതലാളിയുടെ തൊടിയില് നല്ല ആഞ്ഞിലി മരമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഇന്ന് അതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. ആഞ്ഞിലി ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? പണം കൊടുക്കാതെ അയാൾ മരം തരൂ? കൊള്ളപ്പലിശക്കാരനല്ലേ ഈപ്പച്ച മുതലാളി. ഇപ്പൊ മരം നോക്കി വെച്ചാല് കാശ് വരുമ്പോ വാങ്ങാലോ. അതെപ്പോഴാ? പോക്കറ്റ് കാലിയാ, അതാ മീൻ വാങ്ങാതെ പോകുന്നത് അല്ലേ? അടുത്ത കടയിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരു 10 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചൂടായിരുന്നു? വാങ്ങിക്കില്ലല്ലോ, അഭിമാനിയല്ലേ. ഇവിടെ പരിപ്പുണ്ടോ? ഇരിപ്പില്ല. പയറുണ്ടോ? പലചരക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ദിവസം എത്രയെന്ന വിചാരം? തേങ്ങയുണ്ടോ? അരമുറി കാണും. ആ, അത് വെച്ചൊരു ചമ്മന്തി അരച്ച. இவங்க தான்டா പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ്. ചമ്മന്തി ചട്ടി കൊണ്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സ്ഥലല്ലേ ഇതും ഇതിനപ്പുറം അയക്കടേ എന്തേ? അല്ല, വെറുതെ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഗ്യാങ്ങാ? ലിവിങ്സ്റ്റൺ. ആമാ. രണ്ടെണ്ണം. ഈ പച്ച മുതലാളി, ഇത് നമ്മുടെ ബാർബർ ബാലനാ. ബാലനോ? താനോട് എന്തെടുക്കാടോ? എന്റെ തൊടിയിലാണോ ഇപ്പൊ മുടിവെട്ട്? തന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊളിവാണെന്നറിയാം. എന്നാലും ഇതുവരെ മുതലാളിയുടെ തൊടിയില് ഈ പച്ചൻ. സോറി മുതലാളി. കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി കസേര ഉണ്ടാക്കാൻ കേറിയതാ. ചെറിയൊരു തടി കിട്ടിയാ മതി. അതിന് ഈ ചെപ്പ് മുതലാളിയുടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണ്ടേ? ഈ പച്ചൻ. സോറി മുതലാളി.
എടോ ബാല, എന്റെ തൊടിയിൽ ആഞ്ഞലി കാണും, തേക്ക് കാണും, ഈട്ടി കാണും, അങ്ങനെ പലതും കാണും. അതൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റാലല്ലേ താ വാങ്ങൂ. അങ്ങനെ മരം മുറിച്ച് വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഈ ചെപ്പ മുതലാളിക്കില്ല. എടാ ഇടിക്ക, ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ പേര് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നു, നിനക്ക് മാത്രം എന്താ? ഒരു കാര്യം, ഈ ഈച്ചയും കൊതുകൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നീ എന്നെ വെറും മുതലാളി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ശരി, വെറും മുതലാളി. അപ്പൊ ബാല, ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു നിമിത്തമാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. മേലുകാവ് ജംഗ്ഷനിലെ മിക്ക കടക്കാരും എന്റെ പലിശയ്ക്ക് പണം എടുക്കുന്നവരാ. താൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കാശേരയ്ക്കുള്ള പണം ഞാൻ തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോ എന്റെ തൊടിന്. ആ, എന്താ ബാല ഇത്ര വൈകിയത്? இந்த படம் லொகேஷன் மாதிரி இருக்குதா? அம்பலியில் வருமே, இது ஆப்போசிட்டில் தான் அந்த டெய்லர் கடை இருந்துச்சு. வடிவேல் கேட்டு இருக்குமா இதில்? அது பாரு பாரு நல்லா பாரு இருக்குதா? കത്രിയൻ ചീപ്പ് എടുത്തപ്പോ 15 വർഷം ഓ ഇവരാ കിടുകിടാന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരാ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്? ആരാ? കുവൈറ്റ് രാജാവിന്റെ നേരെ ഇളയ അനുജൻ, കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ മുനീർ. അന്ന് അവിടെ കുക്ക. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവിന്റെ അനുജനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ. സർവ്വ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു പോയി. കൈ വിറച്ച് വല്ല അബദ്ധവും പറ്റിയ തല പോവും. മുടിവെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ആജീവനാന്തം കൊട്ടാരം ബാർബറായി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെയോ അരിസ്റ്റ് അശോകൻ அப்படியா? ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനൊരു ഓഫർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാ. കേട്ടില്ല. മോന്തക്കിട്ടൊരു കുത്തു കൊടുക്കാൻ. ചാർജ് കുറച്ചു. പഴയ ചാർജ് പുതിയ ചാർജ് കട്ടിങ് 23 രൂപ, പഴയ പുതിയ ചാർജ് 18 രൂപ, ഷേവിങ് 12 രൂപ, പുതിയത് 7 രൂപ. ക്ഷമിക്കണം, കഷ്ടം ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബാലിന്റെ 18ാമത്തെ അടവാ. ഇതും വലിച്ചില്ലേ ബാലം 19ാമത്തെ അടവ് എടുക്കും. അതെന്തുവാ? കടയും പൂട്ടി താക്കോലും കൊണ്ട് തെയ്യ് നോക്കാതെ ഓടുക. ദേവസേട്ടാ 2 ചായ. ചായക്കും പലഹാരത്തിനും നിങ്ങളും വില കുറയ്ക്കണം. ബാർബർ ബാലൻ ഷേവിങ്ങിന്റെയും കട്ടിങ്ങിന്റെയും ചാർജ് കുറച്ചു. പുതിയ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുക. ആണോ? ഊരിൽ 4 പേര് എത്ര കുറച്ചാലും ജിയോ ഭയമുള്ള ഒരുത്തനും അങ്ങോട്ട് കയറുകയല്ല. അവന്റെ തുരുമ്പെടുത്ത കത്തി കൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്താലേ ടെറ്റനസ് പിടിക്കും. കടം വാങ്ങിച്ച 2 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആതിരക്കുന്നേൽ അവറാച്ചൻ ആ പോങ്ങുമൂട്ടിൽ പാപ്പിയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയെടുക്കും. ഈ ബോർഡ് വെച്ചത് പ്രലോഭനം തന്നെയാ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, பார்பர் ஷாப்ல ஹீரோஸ் போட்டோஸ்லாம் தானே வைப்பாங்க. அசின் போட்டோல வச்சு அது வந்து யூனிசெக்ஸ். സ്പൂൺ എങ്ങ എന്താ? ഞാൻ 10B-യിലെ സോനയുടെ അച്ഛനാ. 10B ദാ അവിടെയാ. എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. കാര്യം? മോളുടെ പഠിത്തത്തെ പറ്റി 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓഫീസിലാണ്. അതിന് എന്നെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വെളിയിലാക്കുമെന്ന്. അതെ, ഞാൻ എന്റെ വാക്കു പാലിച്ചു. മോളെ വെളിയിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ സിസ്റ്റർ? ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. എന്ത് ഗുണം? വെളിയിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ മോളുടെ പഠിത്തം മുടങ്ങും. രണ്ടും നടക്കാത്തതിലും ഭേദമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കുന്നത്? ഏതൊന്ന്? എന്റെ മോളുടെ പഠിത്തം. അതെങ്കിലും തൽക്കാലം നടക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ. താൻ ആളൊരു ബിരുദനാണല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, തന്റെ നാക്കുകൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസം ഒന്നും ഇവിടെ ചെലവാകത്തില്ല. അഭ്യാസം പലതും ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. ഒടുവിൽ വീട്ടിലുള്ള ആടിനെ വരെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ. പക്ഷെ ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ മോളെ ആടിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ. ഞാൻ ആടിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആട് കേൾക്കും. താൻ എന്നെ കളിയൊക്കെയാണോ? ഇറങ്ങി പോടോടുന്നു. കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിമാർ ശാന്തത കൈവടിയരുത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? ക്ലാസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ സ്കൂളിന്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കാം. ഈ ഡ്യൂട്ടി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോയി വല്ലതും കഴിക്കാം. അപ്പോ അച്ഛൻ വന്നത് ഫീസ് കൊടുക്കാനല്ലാന്ന് അർത്ഥം. ഉടനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും A+ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരില്ലല്ലോ. പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പുറത്താക്കിയാൽ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചൂടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന എന്തിനാ? വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഫീസും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. ആകെയുള്ള ഒരു യൂണിഫോം അലക്കി അലക്കി അമ്മയുടെ നടു ഓടിയില്ല. സ്കൂളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമോ? പരീക്ഷ എഴുതണ്ടേ? ഓ പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഫീസ് അടക്കുന്നത് വരെ നിന്നെ വേണുമാഷിന്റെ ട്യൂഷൻ വിടാം. ഇംഗ്ലീഷിനും മാത്സിനും നല്ല ക്ലാസ് അവിടെ. അവിടെ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ടേ? മിക്ക പിള്ളേരും അവിടെ ഫീസ് കൊടുക്കാറില്ല. വേണുമാഷ് ഒരു പാവ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാ. എന്നെ രാവിലെ തന്നെ വിട്ടു. രണ്ടാളും നന്നായി പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് വലിയൊരു തിമിംഗലത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരാ? ഞാനാ വേണുമാഷെ, ബാർബർ ബാലൻ. ഞാൻ രാവിലെ ഷേവ് ചെയ്താണല്ലോ ബാല. ആ ബ്ലേഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാൻ വന്നതാ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് മോളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പോയി കണ്ടു. ആടിനെ വിൽക്കാൻ ഭാര്യ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറയാ, എന്നാ മോളെ ആടിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആടിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാം, സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആട് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ മോളും പുറത്ത്, ഞാനും പുറത്ത്. എവിടെ ചെന്നാൽ ഇത് തന്നെ കുഴപ്പം. എന്റെ നാക്ക് എന്നെ വിട്ടിലാക്കും. അതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും വരാനുള്ളത് വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വല്ലോ മിണ്ടിയിട്ടാണോ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ബാലൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ബാലന്റെ അത്രയും വിവരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. പാവി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പോവാണ് വേണു സാറേ. ഇത്ര വേഗം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു? ഇത്ര വേഗോ? 1.5 മണിക്കൂറായി തൊണ്ട കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവിടെ കേട്ടില്ല. സാറിന്റെ കാതൊന്ന് ENT കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചാൽ മതി. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളിരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പാടണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് ശമ്പളം വീട്ടിലെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ എന്നെ കാണത്തില്ല. സാറിന് അറിയാമല്ലോ, ജോൺ മാത്യു, സുനീഷ്, സെൽവൻ, ഈ 3 പേരും 6 മാസമായിട്ട് ഫീസ് തന്നിട്ടില്ല. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. സാറിനെ എന്നെ ഒതുക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചേ അവന്മാരുടെ നിന്ന് കാശ് അടിച്ചെടുക്കണം. നേരം വേണം ചോദിച്ചാൽ അവന്മാര് കാശ് തരത്തില്ല. എങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ ബാലൻ ചെല്ല്. ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബാർബർ ഷാപ്പിലോട്ട് വരാം. ഓ, മുടി വല്ലാതെ വളർന്നിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വെട്ടി ആളിനെ സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി തരാം. സോപ്പ് ഇടുന്നത് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോ മതി. ജോൺ മാത്യു, ഒന്നിഞ്ഞു വന്നേ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ. നമ്മളിപ്പോ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധമല്ലല്ലോ, സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പറയുക, വേറെ ആരും ഇത് അറിയണ്ട. വരട്ടി. ഞാൻ പിന്നെയും ആലോചിച്ചപ്പോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിലക്കുന്നത് ദൈവനിന്ദയാണ്. இன்னும் அந்த இதுக்கே போகல. இவங்க வந்து சினிமா பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷூட்டிங் நடக்கிற மாதிரி വായിക്കുമ്പോ അറിയാലോ. மேபி நம்மதுல தான் நிறைய மாத்திக்கிறான். പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി താൻ തരാനുള്ള 6 മാസത്തെ ഫീസ് ஸ்பீட் பெட்ரோல் போட்டு இருந்திருக்காங்க படத்தை. டீசல்ல போகுது இந்த படம். ஸ்பீட் பெட்ரோல் போட்டு ഫീസ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് തരാം. അതിന് എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കിളത്താൻ നോക്കണ്ട. ഇത് അസോസിയേഷൻ എന്റെ കടയിലോട്ട് വിടണം. അതെവിടുത്തെ ന്യായം? അത് ഇവിടുത്തെ ന്യായം. ചാർജ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നലെ 3 പേര് വിടൽ. അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ ബോർഡ് அசோசியேஷன் ஒரு 2 பேர் கிளம்பி வந்துடுவாங்க. അടുപ്പിച്ചാൽ കത്തിയും കത്രിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ റോട്ടിലിറങ്ങും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വെട്ടും. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ഭാരവാഹികൾ സ്ഥലം വിടാൻ. വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത ബൾബ് ഒന്ന് മാറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസം എത്രയാച്ചാ? ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. ഒരു കടയിലും വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. നുണ. என்னடா பசங்களுக்கு இது கூட இல்ல, வேற என்ன பண்ணுறது? എല്ലാം അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ അമ്മേ അച്ഛൻ വന്നു വിളിച്ചു. ദുബായ് പോവാമ ഇങ്ങ வந்துட்டாரு. അതാണ് അവർക്ക് ഒരേ തപ്പ്. അത് പോട്ടെ, ചാർജ് കുറച്ചെന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കടയിൽ ആള് കയറി തുടങ്ങിയോ? അച്ഛൻ കണ്ണു തുറപ്പിക്കണ്ട, അമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അത് മക്കളെ, ഈ കറങ്ങുന്ന കസേര 2 ദിവസത്തിനകം ശരിയാവുമല്ലോ. അതുവരെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇളവ് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അല്ലാതെ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போட்டு ரேஷன் പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. വെറുതെ പത്രസാനിക്ക് അച്ഛാ. നീ പോടെ കറമ്പാ, നീ പോടി എലിമ്പി. அது கெட் லாஸ்ட் நிகரா. തല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ?
நாங்க பொறுப்பு இல்லைங்க. அங்க வர ഐഷോ സ്പീഡിങ് സീൻ അവിടെ അനുഭവം ഒരു സബ്ടൈറ്റിലോ. ഇവനെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവന് സത്യൻ തന്നെ പേരിട്ടത്. നീ നോക്കിക്കോ, വളർന്നു വരുമ്പോ ഇവനും സത്യനെ. ഞാൻ മാത്രം എന്താ കറുപ്പായി പോയത്? അത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കും. മമ്മി മിൽക്ക് ഡാഡി ഡികാഷൻ. എടാ മോനെ, നിന്റെ അമ്മയെ ആദ്യം കെട്ടിയത് ഒരു ജർമ്മൻ സായിപ്പായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും അയാളുടെ മക്കളാണ്. ഞാൻ കെട്ടിയ പിന്നെ നീ ജനിച്ചത്. എന്ത് വൃത്തിയോട്? ഇവനിപ്പോ ഉണ്ടായ സംശയം പലപ്പോഴും എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇവൻ വളർന്ന് വലുതായി കല്യാണ പ്രായമാകുമ്പോ പെണ്ണ് കിട്ടുമെന്ന എന്റെ പേടി. ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല പോരെ. അമ്മ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഈ അച്ഛനെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത്? സൗന്ദര്യവും ഇല്ല, ഉയരവും ഇല്ല. സൗന്ദര്യം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഉയരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം അച്ഛനെ കാണുന്നത് മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാ. അപ്പൊ നല്ല ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നല്ലേ മനസ്സിലായത് ഒരു കല്ലിന്റെ പുറത്ത് കയറി ക്യാരക്ടറാ. ബാല എന്നെ പോസ്റ്റ്മാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മാനൊന്നല്ല, ഒരു മനുഷ്യനും തന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല. ഇതാരാത്? നല്ല ഉശരം മാല. എവിടുന്ന് മേടിച്ചാ? എത്ര കാശായി? ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കളും സ്വന്തം നാട്ടുകാരുമാണെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്യ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നെ അറിയാം, എന്റെ കവിതകളെയും. അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ബൊക്കയും ഈ മാലയും. മലയാളി വളർത്തുന്ന റബ്ബറുണ്ട്, പണ്ടി മലയാളി വളർത്തുന്ന റബ്ബറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ പിന്നെ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കല്ലേ. കുടിയേറ്റക്കാരനു തണ്ടുമുണ്ട്. ഈ വിമർശനം വന്നപ്പോൾ സദസ്സൊന്നും മുറിവുർത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കവിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതിൽ കൈയെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ കൈയടിച്ചു. പിന്നെ കവിതയുടെ മട്ടുമാറി. വളയുന്ന റബ്ബർ വിലയിൽ കുറഞ്ഞാൽ വളയുന്ന റബ്ബർ. എന്നിട്ട് പോളവൻ റബ്ബർ ഇവിടെ പലരുടെയും എന്നെ നീ നിർത്തിക്കോ. അന്നുമാതിരി അയാള് പുതിയ വല്ല കവിതയും ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ച് കാണും. വണ്ടി സൈഡില്. ശരി മുതലാളി. ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ ക്ലിച്ച് ടപ്പ് എത്രാൻ പോളത് വണ്ടി. പച്ചക്കറി കടക്കാരൻ യേശുദാസൻ രണ്ടാള് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ. വരല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതിയോ? അവർ വാങ്ങലല്ല, മരം പാക്കുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എവിടുന്ന്? പലതരം മരികള്, പലതരം വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, അങ്ങനെ നടുറോട്ടില് പോട്ടുറാങ്ങല്ലേ. തനിക്ക് കുറച്ച് പണം തന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി. എനിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരാം. എന്റെ പൊന്നു മുതലാളി, ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കരുത്. ബാർബർ ബാലിന്റെ കടയിൽ മുടിവെട്ടിന് ചാർജ് കുറച്ചു. 18 രൂപ. ഉള്ളതാണ്. മുടി വെട്ടിക്കാറായല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവൻ ഇനി ചാർജ് കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോയി വെട്ടിക്കാം. ബാലനെ നമ്മൾ തൊടിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതാ എന്ന് വെച്ച് മുടി വെട്ടാൻ പറ്റിയ പിന്നെ ആ ദേഷ്യത്തിന് അവൻ മുടി വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ കത്രയെ കൊണ്ട് എന്റെ ചെവി കത്തിരിച്ച് കളയുന്നു. എങ്കിൽ തല്ലി അവന്റെ മൂക്ക് ഞാൻ പരത്തും. എന്റെ കസേരി മാർപാടങ്ങളൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായത് ബാല? പഴയതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മുടി വെട്ടുക. നമ്മളിപ്പോ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധമല്ലല്ലോ, സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പറയാ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തന്നോട് ഭയങ്കര ലവ്. എത്ര ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ? ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ജോൺ മാത്യുവിന് അവളെ ചോദിച്ച ലവ് ലെറ്ററും സാറ് പിടിച്ചത്? അത് വേറൊരു പുസ്തകത്തിൽ. എന്തായാലും ഇനി സാർ ലവ് ലെറ്റർ പിടിക്കണ്ട, ഫീസ് പിരിക്കാൻ പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇറക്കണം സാർ. നല്ല ഗ്രോത്ത് സൈഡ് ക്യാരക്ടർ ഋത്തിക് റോഷൻ ആരാ? ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന. ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, ബാലന്റെ മോള്. അതെ. എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? സോന. ആഹാ, പേരൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്,
മുൻവശത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നുള്ളൂ. ഫീസ് കുടിശ്ശിയുള്ളവരെല്ലാം ആ ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്നത്. ചെല്ല്. എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പോവാ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം ശമ്പളം എന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണത്തില്ല. ഓ சொல்லிட்டு திருப்பி வராரு. வேற வழி இல்லை அவனுக்கும் என்ன ரோல் ஓகே சந்தானம் கேரக்டர். കോഴി ഫ്ലവർ ഉണ്ടോ? മഷ്റൂം കോൺ ഇല്ല. ക്യാപ്സം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. என்னடா பழக்கலத்துல வந்து இது கேட்னுறாரு, വലയുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. வெஜிடபிள்ஸ் கேட்னுறாரு. ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് 10-60 உங்களோட எல்லா கடையும் எல்லாம் பழக்கடை மாதிரி தானே இருக்குது. பாரு வெஜிடபிள்ஸ் வாழைக்காய் இருக்குடா, வெங்காயம் வாழைக்காய். ഓർക്കുന്നുണ്ട്. அந்த யூரா ஆண்டனி பெரும்பூரா ஆமா ஃபினான்ஸ் வர சொல்றாங்க. അതെ, അജിനോമോട്ടോ, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, സോയാ സോസ്, വിനാഗിരി, இங்கனா മലയാള പടമാണോ സാർ? നല്ലൊരു അസല് മലയാള പടം. ആരൊക്കെ സാറേ അഭിനയിക്കുന്നത്? വലിയ വലിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യമായിട്ടാ. അതറിയാം. സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണമുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ധാരാളം സിനിമകൾ ഇനിയും ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് എഴുതി തന്നാൽ എല്ലാം ഞാൻ എത്തിക്കാം സാർ. ഓക്കെ ബഷീർ. അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് സാർ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്? 2 ദിവസത്തിനകം. മദ്രാസിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. மெட்ராஸ் யூஸ் பண்ணாம ஃபிலிம் சிட்டிடா, சவுத்தில் மெட்ராஸ் தான்டா. அவருக்கு வந்து மெட்ராஸ் ரொம்ப லேப் எல்லாமே இருக்குதா? സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അശോക് രാജ പടത്തിലെ നായകൻ ആണോ? അതേടോ, ആ വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് പടം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അശോക് രാജ് നെല്ലിമറ്റത്ത് വരുമോ? വരുമെന്നേ. சூப்பர் ஸ்டார் சீன் எல்லாமே நறுக்குன்னு இருக்கும். அது அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அது ஒன்றுமே அது அந்த எப்படி சொல்கிறது, நிறைய பேர் ஆக்டர்லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். இது ஒரு தனி ஸ்டைல். இந்த 2020 டைம் அப்படியே அந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கு லுக்கு. ஆமா அந்த டைம் தான். ഇതെന്തൊരു നാട്, എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട സസ്യശ്യാമള കോമളം. കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ ഈ ലൊക്കേഷൻ? എല്ലാ ഫ്രെയിമിനും പ്രതിഭംഗി കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല. ഇവിടെ കൂടുതലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും മറ്റുമാണല്ലോ, ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകൾ അധികമില്ല. നഗരത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും. സാർ ഇതുവഴി സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. സാർ മാത്യൂസ്. മാത്യൂസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെല്ലിമറ്റത്താ പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകും. അത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ജയൻ ബാബുവിന്റെ സിനിമ അതിവിടുത്തെ മതമൗലികവാദികളെ രോഷം കൊള്ളിച്ചു. അതിൽ അഭിനയിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു. ഇവിടെ നേരെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കമാൻഡോസ് ഒക്കെ നടക്കും. അത് വേറൊരു ഉപദ്രവം. ഞാൻ സമയം പോലെ വിളിക്കാൻ മാത്യൂസേ. ഇപ്പൊ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ? ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുഴുവൻ തീർന്നു. സാർ, അവസാന ഭാഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഞാനും കുറെ പോരടിച്ചു. ഇനി എത്തിയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് മനസ്സ് വെച്ച് അഭിനയിക്കും? നടന്മാർ യന്ത്രങ്ങളാണ്, കളിമണ്ണാണ്, സംവിധായകന്റെ പാവകളാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികളെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അവനൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നും അവൻ ആ മനസ്സ് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. എഴുതിയെടുത്തോളം കൊണ്ടുപോവാ.
அது ரஜினி ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் ரெண்டு பேர்லையும் வாக்கு இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கும். அப்படியே இருக்கும். அதனால வந்து இப்போ இந்த படத்துல வந்து அவர் ரஜினியா நடிச்சிருக்காரு. தெரியாது அவர் நடிக்கிறாரா இல்ல ரியலாவே அப்படிதான். ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ പതുക്കെ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. സനിതാത്ത എല്ലാരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ? ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി ചെമ്പൊരു തുള വീണു. പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങണം. വരുന്ന വഴിക്ക് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി 3 ആളുടെയും കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം. ബാല പനി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കുനിയ വരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം, അത് നടന്നില്ല. പനി മാറിയ വീട്ടിൽ വരണം, എന്റെ മുടി ഒന്ന് വെട്ടിത്തരണം. അതിനാ തലയിലെ മുടി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്താ വെട്ടാന്ന് പറയായിരുന്നു. ആ ശരി, കാണാം. பிரியாணி தின்னு கொஞ்சமா கொடுக்கலாம்ல பசங்களுக்கு. இல்ல அதனால தான் 3 பேருக்கும் கொலஸ்ட்ரால். சின்ன பசங்க தானே இருக்கிறாங்க வீட்டில். அதுவும் 2 பேருக்கும் ஒரே இதுதான் வரும். നെല്ലിമറ്റത്ത് പഠിക്കുന്ന പടത്തിൽ നായകനാരാന്നറിയാമോ? അശോക് രാജ്, അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്. ആണമ്മേ, സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സംസാരം. എന്റെ ഈശ്വര, ഇത്രയും വലിയ ആള് ഈ കുഗ്രാമത്തില്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ അശോക് രാജിനെ കാണണം, ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. എനിക്ക് അയാളെ തുറണം, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പിടിക്കണം. സ്കൂളിലുള്ള മറ്റു പിള്ളേർ ആരും കാണും മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകാം അച്ഛാ. അച്ഛന്റെ പനിയൊന്നും മാറട്ടെ മക്കളെ. അപ്പോഴേക്കും അശോക് രാജ് പോയി കളഞ്ഞാലോ? അച്ഛാ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അശോക് രാജ് വരുമോ അച്ഛാ? അത് വേണ്ട, ഈ തല്ലിപ്പൊളി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആള് കേറാതെ മക്കളെ. അച്ഛാ, എത്ര കാലായി ഈ തറ കെട്ടിയിട്ടിട്ട്? നല്ല ഭംഗിയിലൂടെ പണിതിരുന്നേല് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ പണിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്നാ വിചാരം? എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾ വലുതായി വരികയാണ്, അപ്പൊ ഈ തറയുടെ അത്രയും വലിപ്പം പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. വലിയൊരു വീടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ വെറുതെ പുളുവടിക്കണ്ട. കാശില്ലാത്തതിന് പുതിയ ഓരോ വിദ്യകൾ പറയാ. കുത്തിക്കാട്ടിനേടാ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ 1 to 2 തീർച്ചയായും കൊണ്ടുപോകാം. സന്തോഷായല്ലോ. ഇനി രണ്ടാളും ചെല്ലും. മക്കളുടെ കൂടെ എന്നെയും കൊണ്ടുപോവോ? എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോവാം. നിന്നെയും മക്കളെയും ആടിനെ കോഴിയെ എല്ലാത്തിനെയും. അച്ഛാ, അശോക് രാജിനെ കാണാൻ സീനയും സത്യനെയും മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു? അവര് തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്നാ അമ്മയോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ മതി. ഇവിടുത്തെ ആടിനെയും കോഴിയെയും പൂച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെയും വരെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ചിരി വരാത്ത തമാശ പറയാതെ കാര്യം പറയാ അച്ഛാ. എന്നെ കൊണ്ടുപോകോ ഇല്ലയോ അത് പറ. പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടി, കാലത്ത് ട്യൂഷന് പോകാനുള്ളതാ. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം വരട്ടെ. എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ കൊല്ലും. പാവം ഉണ്ടാവരാണോ ലിറ്ററലി. പനിയിപ്പോ തീരില്ല. അപ്പൊ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് இருக்கான்னு இது ஆச்சுள்ளு. தேவி இல்ல இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு ஃபீவர் வந்ததே அவர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல அவருக்கு. புரியுதா? கடையும் ஓட்டல, சேர் வேற ஒஞ்சிச்சு. இப்போ சேர் இருந்தால் தான் வந்து உட்காந்து சேவை உருகிற ஒரு சேரும் ஒஞ்சிச்சு. എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. നീ ഒന്ന് ചിന്തി. തനിക്കറിയാം അത് കേരളം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമല്ലേ മോലാളി? എടാ നിനക്കറിയോ, 1900 ആദ്യമായിട്ട് എംജിആർ അവിടെ സിനിമ. ഈ പനക്കാട്ടിൽ പാപ്പച്ചനെ എങ്ങനെയോ എന്റെ അത്രയും പോലും ആസ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനായിരുന്നു ഈ പാപ്പച്ചൻ. അവനെ മദ്രാശിക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിനിമയ്ക്ക് ഫൈനാൻസ് കൊടുപ്പിച്ചു. എംജിആർ നമുക്കെല്ലാം കരുതി വെച്ചേക്ക മോലാളി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഈച്ചപ്പ മോലാളിക്കല്ലാതെ. ഈച്ചപ്പന്ന് നീ നിന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചാ എന്നെ മുതലാളി. ശരി മോലാളി. ഇവന് ഈ പച്ചനാ തപ്പ് തപ്പാ சொல்றீங்க. മോലാളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ சாரோட மாதிரியாடா. ஆமாண்டா, அந்த டைம் ஹில்லில் வந்து ஜீப்பு தான் யூஸ் பண்ணும். ஏறாது, ஏறது பிரச்சனை. கார்ல வச்சுன்னா பெட்ரோல் பயங்கரமா இது. இதெல்லாம் வந்து அதனால தான் ஆக்சிலரேஷன் அவ்வளோ இருக்கு போலுகிறாங்க. அது வந்து இந்த ஜீப்பு இந்த ட்ரக்லாம் இருக்குதுல்ல, இதெல்லாம் வந்து 4 wheel டிரைவ். அதனால வந்து 4 wheel போட்டதுன்னா എന്റെ മുട്ടനാടിന് 3 നേരം ആട്ടിറച്ചി വേണം അത്രേ. ആട്ടിറച്ചി കയറ്റിയ കൊളസ്ട്രോൾ വരത്തില്ലേ? കൈ പണമുണ്ടല്ലോ, മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചാ പോരെ. ഇന്നലെ കവളിലാരോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലവരും നായകന്മാരൊക്കെ തല്ലിപ്പള്ളികളുമാണ്. സിനിമയിൽ സൽഗുണ സമ്പന്നൻ, ജീവിതത്തിൽ മഹാപോക്രികളും. അല്ലേ പിന്നെ പണം മുടക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ അയാൾ തല്ലുവോ? വല്ലവനെയും പിടിച്ച് അഭിനയിക്കാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി, വല്ലപ്പോഴും ഞാനൊരു സിനിമ കാണുന്നതാ, അതില്ലാതാക്കല്ലേ.
ഇതെന്താ വിഷയം? எல்லாரும் போயிட்டாங்க போலடா ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்காங்க. ഗോപി ബാലൻ കടയും തുറന്നിട്ടില്ല. തങ്കഭസ്മം തീർന്നു പോയതിന് നിർമ്മാതാവിനെ തല്ലുകാരൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? നിർമ്മാതാവിനെ തല്ലുകാര്യം പറഞ്ഞില്ല, തങ്കഭസ്മം തീർന്നു പോയി എന്ന് മാത്രം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു മുതലാളി. അപ്പൊ சும்மா തങ്കഭസ്മം കൽക്കട്ടയിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. அவர் எத்து கொடுக்குறாரு போல பாயிண்ட். ദേവസേട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഷൂട്ടിംഗ് അങ്ങ് ദൂരെയാ. കാണാൻ ചെന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങ് താഴെ കയറ് കെട്ടി തടയുകയാ. കാവലിന് കുറെ പോലീസുകാരുണ്ട്. പള്ളി കയറാൻ ശ്രമിച്ചവരെ മുഴുവൻ പോലീസുകാർ ഓടിച്ചു വിട്ടു. ആണോ? പക്ഷെ ഇതാ ഇപ്പത്തെ അശോകനെ കണ്ടല്ലോ. എവിടെ പോലീസുകാർ പുറകെ വന്നപ്പോ മുതലാളി മരണപ്രാളത്തിൽ ഓടുന്നത് ഞാൻ ഓടുമ്പോ മുതലാളിയുടെ മുണ്ട് ഉരിഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഏതുമുണ്ട്? അതെ, മുതലാളി ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുണ്ടാ. മുണ്ടില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാത്തത്. மாப்ள போட்டுக்கிறே சட்டை அத மாப்ள. ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ പുഴ എവിടെയാ? ജ്ഞാനരഹിതമായ ഉത്സാഹം ശ്രേയസ്കരമല്ല. തിടുക്കം കൂട്ടുന്നവനെ വഴി തെറ്റുന്നു. വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സഹോദര. അതെ, ബുധനാഴ്ച കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അശോക് രാജ് സാർ പാക്കപ്പ് പറയും. രാജാവിന്റെ കോപം സിംഹഗർജനം പോലെ അവന്റെ പ്രീതിയാവട്ടെ പുൽക്കൊടിയിലെ മഞ്ഞു തുള്ളി. അതെ, ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരൂ പ്ലീസ്. ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നേരെ പോയ പുഴയാ. താങ്ക് യു റബ്ബറോട്ടുകാരാ. മുതലാളി അവരാണത്. എന്നാ വർക്കിച്ചല്ലേ. ഓ ശരി. വേണ്ടി വാങ്ങി ചെറിയ മീന്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ. തിന്ന് പണ്ടാരടങ്ങട്ടെ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 12 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഹലോ, ആ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചപ്പൻ. സോറി, ഈ പച്ച മുതലാളി. ഞാൻ എന്ത് വേണം? റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെയായി ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ, എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്നയാൾ. ആ തോട്ടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ പേരിലാക്കിയാൽ ഞാനും അയാളെ ബഹുമാനിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കും. മുതലാളിയെ പറ്റി ശരിക്കും അറിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാന്ന് കേട്ടു. മുതലാളി വേണമെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് ഫിനാൻസ് തരും. വേണ്ട വേണ്ട, ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയുക ഫിനാൻസ് തരുമെന്ന്. വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മുതലാളിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒന്നാ ജീപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നാൽ. അയാൾക്കെന്താ കാലിൽ ആണിരോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് പറയണം. അദ്ദേഹം വലിയൊരു മുതലാളി. അതിലും വലിയ മുതലാളിയാണ് ഈ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടില്. അത് ഞാൻ തനിച്ചു പോയി ഒന്ന് വിരട്ടി നോക്കാം. അത് നല്ലതാ. അവൻ അങ്ങനെ വേണം. അത് പിന്നീട് നാട്ടുകാർ വിളിച്ചതാ. ഓഹോ, ഞാൻ വന്നത് എനിക്കൊരു സിനിമ പിടിക്കണം. അതിന് അശോക് രാജിന്റെ കുറച്ച് ഷീറ്റ് വേണമല്ലോ. എന്ത്, റബ്ബർ ഷീറ്റോ? ഇവിടുത്തുകാർക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അശോക് രാജ് സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം. അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. അശോക് രാജ് സാർ ഇയാളുടെ അങ്ങേര് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പുറത്ത് ഒരാൾക്കും ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. സമയം കളയണ്ട, മുതലാളി ചെല്ല്. അല്ല, പറഞ്ഞല്ലേ ചെല്ല്. കുഞ്ഞി ട്രൗസർ എന്റെ അടുത്ത് ഓടോ. ஸ்கூல் பிரின்சிபல் வருது. ഫീസ് ചോദിക്കാനാവും. எனக்கு தெரிஞ்சு நன்னு வந்து பாக்கிறதுக்கு அசோக் ராஜா பாக்கிறதுக்கு சொல்ல போறாங்க. അല്ലെങ്കിലും സോനമോളെ നമ്മളിപ്പോ ട്യൂഷന് വിടുകയല്ലേ, പിന്നെന്താ? മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ ഫീസ് இந்த மாதிரி செகண்ட் சான்ஸ்லாம் கிடையாது. അയ്യോ, അബദ്ധമായല്ലോ. നിനക്ക് വിളി കേട്ടാ പോരായിരുന്നു. ഇനി രക്ഷയില്ല. നീ മുമ്പിൽ കിടക്ക്. ചെല്ല് ബാലേട്ടാ, ചെല്ല്. ഇതാരൊക്കെയാ? ആടിന് ഇന്ന് വിൽക്കും, ഫീസ് നാളെ എത്തിക്കാം. സിസ്റ്റർ ഇരിക്കൂ. ദേവിയ ബെഞ്ചെടുത്ത് പുറത്തിടൂ. ബെഞ്ചിന്റെ കാലിളകിയിരിക്കുക. ആണോ? കടയിലെ കസേരയുടെ കാല് ഇളകിയിരിക്കുക. ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇളകിയിരിക്കുക. അതാണ് അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിലും ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. അന്ന് ബാലൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു. ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാറില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അന്ന് ബാലൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിമാർ ശാന്തത കൈവിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നോ? അത് അപ്പോഴത്തെ ചമ്മല് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു. പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്ടിച്ചു. സങ്കീർണതകൾ അവന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന്. സ്കൂൾ ഫീസ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു സങ്കീർണതയാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ഫീസ് മാനേജറുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് അടച്ചു. ஆனா அவங்களுக்கு வந்துனே இருக்கும்ல ஃபண்ட் எங்கேந்தாவது கூட. അത് വേണ്ടായിരുന്നു.
തൽക്കാലത്തെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് കരുതിയ നല്ല സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർത്തത്. അല്ലാതെ അവര് ഫീസില്ലാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ அதுவும் நமக்கு காசு இது இல்லை டாலர்ஸுக்கு. அந்த பாரிஸ்லேயே ஏதோ ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய சர்ச்சு நாட்ரேடோம், அது இருந்துச்சுன்னு 2 நாளில் ஒரு பில்லியன் 1.2 பில்லியன் கொடுத்தான். அதுக்கு 1% கூட வந்தால் கூட எவ்வளோ பேருக்கு காசு படிப்பேன். அது ஹிஸ்டாரிக்கான ஒரு ஆர்கிடெக்சர். அது ஒரே ஆள் மட்டும் கொடுத்தான் அவ்வளோ காசு, பில்லியனர். യൂണിറ്റിയിൽ വരുമേ എത്ര വാട്ടി അതിലെ മെഷീൻ വെപ്പാங்க. യൂണിറ്റി വെച്ച് தான் ரீபில்ட் பண்ணாங்க. ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു. എന്തറിഞ്ഞു? താഴെയുള്ള മോളുണ്ടല്ലോ സീന, അവളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാ എന്നോട് ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞത്. என்னதான் அவங்க நன்னா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு இந்தியன் மைண்ட் வந்துச்சு. நன்னா இருந்தாலும் ஒரு இந்தியன். எனக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. அந்த சிஸ்டர்ஸ் நன்ஸ் அவங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டு அதான் அவங்க பார்க்கதான் வந்துக்கிறாங்க போல. പുറപ്പെടുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാലൻ ഇങ്ങനെ പറയൂന്ന്. ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ പോലും ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളത് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ബാലനെ പോലുള്ളവർക്കേ കഴിയൂ. സ്കൂളിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യവാ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആഘോഷത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. എന്താ സാധിക്കാത്തത്? മക്കൾക്ക് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല. ഇപ്പതാ അവര് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. പുറത്താക്കിയ സോനമോളെ തിരിച്ചെടുത്തില്ലേ? ബാലേട്ടൻ അത് ആലോചിക്കാത്ത എന്താ? സിസ്റ്റർ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. ഇത് ബാലേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ തലേന മന്ത്രം മഴ പണി നീ പറയുന്നത് പോലെ ഇതേ മതി അത് ഇവരുതാ. എന്റെ ഭാര്യയാണ് സ്കൂളിൽ വന്നേ പറ്റും. அது என்னன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த கான்வென்ட்ல இருக்கும்போது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. இந்த டைம் மற்ற நாள்லாம் மதிக்கவே இல்லை. இவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்? ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பசங்க சொல்ல மாட்டாங்க, வீட்டில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. അതാണ് കാര്യം. അതെന്താ ചില്ലറ കാര്യമാണോ ബാല? അവർ ഇറങ്ങിയവര് ഇവർ ലീവായി. ഈ അശോകരാജും ബാലനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പരിചയം? നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണോ? വഴി നിന്ന് മാറും, എനിക്ക് കട തുറക്കണം. ഇനി എന്ത് കട? ഇത്രയും കാലം ബാലൻ ഞങ്ങൾ മുടി വെട്ടി, ഇന്ന് ബാലന്റെ മുടി ഞങ്ങൾ വെട്ടും. ഞങ്ങൾ തന്നെ സേവ് ചെയ്യും. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ബാല. അശോക് രാജിന്റെയും ബാലന്റെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സേ அந்த மாதிரி தானடா. എന്റെ മനസ്സിനെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സേ இந்த மாதிரி தானடா. ഞാനത് വായിക്കാം. പയ്യൻ മേലുകാവില് ഷൂട്ടിംഗ് വെച്ചത് തന്നെ മൂപ്പർക്ക് ബാലേട്ടനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ. ബാലേട്ടൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ലല്ലോ. ഈ ബാലൻ എന്താ എങ്ങനെയായി പോയേ? നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലത്ത് നിൽക്കൂ അല്ലേ? ബാലേട്ടന്റെ സ്വഭാവം അതാ. റിയാലിറ്റിയെ വിടാ. എത്ര കാലം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ நம்ம ഈ வீட்ல സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ. வேலைக்கு போயிட்டான். அடுத்த மாசம் ஒரு வீடியோ நம்மளுக்கு தான் தெரியும். காசில சுத்தினுங்கறான். ബാലേട്ടൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതെന്താ? പ്രേമരംഗങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കണം. അപ്പൊ നടികൾ തൊട്ടാ യൂട്യൂബ് കോടിക്കണക്കിന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എന്തുമാത്രം പണമാ കിട്ടുന്നത്. അശോകേട്ടൻ ഒരു കെട്ട് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എത്രയെന്നറിയില്ല. ബാലേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ. ബിരിയാണിയാ? ഇതെന്താ ആള് കൂടിയിരിക്കുന്നത്? ബാലിന് വല്ലതും? ഞങ്ങള് വെറുതെ ഓരോരോ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. അത് ശരി. കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാ ശ്രീദേവിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാക്കി തരണമെന്ന്. നെയ്ച്ചോറും ആടിന്റെ കരണ്ട് വരട്ടിടുവാ. കരളോ? ആ കരള് ചേച്ചി. അയ്യോ വേണ്ട സൈനത്താത്ത, ഞാനിതൊന്നും കഴിക്കില്ല. എന്നാ ബാലിന് കൊടുക്ക്. പിള്ളേര് വരുമ്പോ അവർക്കും കൊടുത്തേക്ക്. ഉണ്ടായ പിന്നെ ഇതൊന്നും പിള്ളേര് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതിന്റെ രുചി പിടിച്ചാൽ ബാലേട്ടൻ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എന്തു ബുദ്ധിമുട്ട്? അവസാനം വേണേ ഉണ്ടാക്കി തരാലോ. സൈനത്താത്തക്ക് ഇത് എന്തു പറ്റി? അത് വേറൊന്നുമല്ല ശ്രീദേവി, ബാലന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അശോകരാജ് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാവുമ്പോ ഇവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല. അതിന് കൈക്കൂലിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അല്ല ശ്രീദേവി, ബാലു ഒടിഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണപ്പോ ബാലേട്ടനല്ലേ മുങ്ങി എടുത്തത്. ബാലേട്ടൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ 10ൽ പഠിക്കുന്ന സോനമോളെ ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാലേട്ടനല്ലേ? എനിക്ക് പണ്ടേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട പറയില്ലട്ടോ. കടയിൽ ചെന്നപ്പോ ആളെ കണ്ടില്ല, തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ. ഞാനും തന്നെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ. ആണോ?
ഞാൻ തന്നെ തപ്പിയിറങ്ങത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിട്ടല്ല. நானும் அப்படிதான் இருந்தேனோ முடி வச்சுருக்கும் ബാല, അശോക് രാജ് സാറിന് ஏதாவது வீடு தமிழில் பார்த்து தெரியும். പാട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ താൻ മരിക്കും. അതെങ്ങനെ? ഞാൻ കൊല്ലും. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകുമോ സോനെ? അങ്ങനെ എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയാൽ അശോക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ? സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ കണ്ടാ മതി. അവളുടെ ഒരു ഗമ കണ്ടില്ലേ പാടി. എന്താ ചേച്ചി? ഫേമസ് കിഡ്സ്. ദേ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട്. ஒரு ஃபால்ஸ் போடுங்க. നിങ്ങളിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ? വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ പോവുക. മിണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ട്. നിങ്ങൾ കാരണം ഇത് നാട്ടുപാട്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഒരുത്തനും സ്വയം തരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ PTA മീറ്റിങ്ങിന് ചെല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറയാൻ പോവുക, അശോക് രാജിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന്. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ശരി, എന്നോട് മിണ്ടണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാൻ വരില്ല. നോക്കിക്കോ. അതെ, അശോക് രാജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അച്ഛൻ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോവില്ല. അശോകരാജ് ബാലന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ്. അദ്ദേഹം സ്കൂളിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 10-12 ദിവസത്തിനകം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മടങ്ങുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വരുമെങ്കിൽ സ്വീകരണത്തിന് വേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ നടത്താൻ സമയവധികില്ല. ബാലൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി പറയൂ. ഞാൻ സംസാരിച്ചു. രാവ് പകല് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ബാല. ഉച്ച നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമായിട്ട് ഒരു ഇടവേള ഇല്ലാതിരിക്കുവോ? നമുക്ക് അപ്പോഴായാലും മതി. അദ്ദേഹം ബാലന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ, നിർബന്ധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഇയാളെ മക്കളെ ഫീസിന്റെ കുടിശ്ശിക മാനേജേഴ്സ് ഫണ്ട് നിന്നാണ് എടുത്തടച്ചത്. അത് ഓർമ്മ വേണം. നാളെ തന്നെ 2-1 തീരുമാനം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് ബാല. ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടുവരാം. ബാലേട്ടൻ വലിയ അഭിമാനിയാണെന്നാ ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വെറും ദുരഭിമാനിയാ ബാലേട്ടൻ. നമ്മളെ പോലെ പാവപ്പെട്ടവർ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ നാട്ടില്. അവരൊക്കെ പണക്കാരെ കാണുമ്പോ ഓടി വീട്ടിൽ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വീടായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കേറി വരിക. അശോക് രാജ് എപ്പോഴാ ഇവിടെ വരിക, എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. ആട്ടിൻപാലൊരു തുള്ളി പോലും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ? അശോക് രാജ് ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് തീർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ, പിന്നെ ആരും വരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കിപ്പം മനസ്സില്ല. ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവം തന്നൊരു സന്തോഷമായത് അതെന്തിനു വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം? അസൂയോടെയാ ഇപ്പൊ ആളുകൾ എന്നെ നോക്കുന്നത്. എനിക്കത് ഇഷ്ടം. വട്ടാണ് നിനക്ക്, തനി വട്ട്. നിനക്ക് മാത്രമല്ല, നിന്റെ പിള്ളേർക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള മിക്കവർക്കും വട്ട. ബാലേട്ടൻ മാത്രം എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ. എന്താ അശോക് രാജിനെ പോയി കണ്ട അയാൾ ബാലേട്ടനെ മൂക്കി വലിച്ചു കയറ്റുവോ? ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ദേവി, അയാൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മ കാണില്ലെന്ന്. അയാളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ പറ്റി ബാലേട്ടനാണോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ ഷൂട്ടിംഗുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு சஸ்பென்ஸாக இருக்கும்ல, ஒன்றும் தெரியுமா தெரியாதுன்னு. എന്റെ ദേവി, നീ എനിക്കlte സ്വൈരെന്താ? ബാലേട്ട, അയാൾക്ക് ബാലേട്ടനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാലല്ലേ പറ്റൂ. ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക്, നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെടാൻ? ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും. ഹലോ, നെല്ലിമറ്റം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ? ഞാൻ മേലുകാവ് ജംഗ്ഷനിലെ ബാർബർ ബാലൻ. ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ വന്ന് വിളിക്കുക. അശോക് രാജ് സാറിനെ ഒന്ന് കിട്ടുമോ? ഞാൻ ബാർബർ ബാലൻ, ഈ മുടി വെട്ടുന്ന ബാർബർ. ആ ശരി, മുറിയിലേക്ക് കൊടുക്കും, മുറിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. പ്രഭു ഇരുപ്പല്ല. ഹലോ, അശോക് രാജ് സാർ കുളിക്കാണല്ലോ. ആരാണ്?
എന്താണ് ആവശ്യം? കാണാനോ? സാറിനെ കാണാൻ സാറിന്റെ സിനിമ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ. അല്ല, നേരിൽ കാണാൻ ഇല്ല, നടക്കില്ല. മനുഷ്യൻ ഇവിടെ സ്വൈരമില്ല. 100 കണക്കിന് ഫോണാ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത്. സംസാരിച്ചേണ്ട തല പൊളിഞ്ഞിരിക്ക. വല്ലാത്തൊരു നാട്. എടോ, ഒരു അലവലാതി ബാർബർക്ക് അശോക് രാജ് സാറായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? വെക്കണ ഫോൺ. ഇവിടെ കോളർ ഐഡി ഉണ്ട്. ഇനി താൻ വിളിച്ചാൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് പോലീസ് பார்பர்னு சொல்லிட்டாரு. ரெண்டுன்னு சொல்ல எங்க சொல்ல விட்டாதானடா. இல்ல அவர் ஸ்டார்டிங் பேசும்போதே அந்த அட்ரஸ்லாம் சொல்லிட்டாரு. എല്ലാം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളാകുന്നു. അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടും. எல்லா ஊர்ல இந்த ஸ்லாங் மட்டும் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க உங்களுக்கு. அந்த அந்த சுதி இருக்கணும்டா. പാതാളമായി തീരുന്നു. സ്തോത്രം. ஆஹா இவரா? இல்ல இவருக்கு வந்து இன்னோசன்ட் வாங்கினது இவரா? இப்போ இங்க ചെറിയ പള്ളി ചേർത്തടാ. പൂരം കണ്ട് നിൽക്കാതെ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കട പൊട്ട. மினிமலிஸ்டிக் ஆயிடுச்சுல இப்போ. പതുക്കെ പതുക്കെ. നല്ല ഒന്നാന്തരം ജപ്പാൻ കസേര ഒരെണ്ണം ഒത്തു കിട്ടി ബാല. ഇതെവിടേക്ക്? ഇത് ബാലന് വേറെ ആർക്ക്? പുലർച്ചയ്ക്ക് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കൊച്ചിക്ക് വിട്ടോ. കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കാതെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കടാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതാണ് ബാല കറങ്ങുന്ന കസേര. 15,000 രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ 100 കൊല്ലത്തേക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനാരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഇതൊക്കെ 2001 படம் எடுக்கிறாங்க. அப்பவே 15,000. செவன்ரா. செவன். அது அப்பவே 15,000 இவ்வளவு இல்ல. മൊയിലാളി, ഈ തല്ലിപ്പൊളി കസേര എന്ത് ചെയ്യണം? കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചിടാ. എന്റെ കസേര തൊട്ടുപോയി ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കാതെ ബാല. ബാല, ദാ ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ കസേര. എത്രയോ കാലമായി നീ മോഹിച്ച കസേര. ദാ, ഇത് നോക്ക്. കണ്ട, എന്തൊരു കത്രിക, എന്തൊരു കത്തി, പൗഡർ, സൂപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഉദ്ഘാടനായിട്ട് താ എനിക്കൊന്ന് ഷേവ് ചെയ്തതാ ബാല. എന്റെ കസേര എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്റെ വിധം പറഞ്ഞേക്കാം. ബാലന് ഇഷ്ടല്ലെങ്കിൽ ഓശാരം വേണ്ട. പണം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഉള്ളപ്പോ തന്നാ മതി. പലിശ വേണ്ട. എന്താ? അയ്യോ, ഇത് ലോകത്തെ 8ാമത്തെ അത്ഭുതമാണ്. 9ാമത്തെ ഒരു അത്ഭുതം കാണാ. 9ാമത് വാങ്ങറിയാ? തട്ടിക്കളയല്ലേ. അത് ഇനി എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത്. വളരെ ചെറിയൊരു ഉദ്ദേശമേ എനിക്കുള്ളൂ. അശോകരാജെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം എന്റെ പൊന്നു ബാല. അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 2, 3, 4, 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എന്തായാലും കാതി പറഞ്ഞത്? അയാൾക്ക് പ്രാന്തളകിരിക്കുക. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കാണാമെന്ന്. അല്ലാതെന്ത്? இல்ல சீட் பெல்ட்லாம் கிடையாதுடா. ஃப்ரண்ட் சீட், டிரைவர் சீட்டுலாம். ഈ പച്ച മുതലാളിക്ക് അശോക് രാജിനെ അടുത്ത് കിട്ടും. ப்ரோ அது ஜம்ப் வந்து நம்ம கரெக்டா ஸ்டிஃபா இருக்க முடியுமா ஓட்டும்போது? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ വലിയ സങ്കടായി. അങ്ങേര് പറഞ്ഞു, എടോ ഈ പച്ച ഇതാ കാശ്, നല്ലൊരു കസേര ബാലിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഓ, അതാണ് കാര്യം. ഞാനും വിചാരിച്ചു ഈ കഞ്ചൂസനായ ഈപ്പച്ച മുതലാളി സ്വന്തം നിലക്ക് കസേര വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലല്ലോ. ാണെന്ന് കേട്ടു. കസേര വന്നാലും AC വെച്ചാലും വെട്ടുന്നത് ബാലൻ തന്നെ അല്ലേ? അവന് സ്റ്റെപ്പ് കട്ടിങ് അറിയാവോ? ആഫ്രിക്കൻ കർലിംഗ് അറിയാവോ? എന്തിന് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് അറിയാവോ? കാശ് കൊടുത്താ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവരെ പണിക്ക് നിർത്താവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. ബാലം മുതലാളിയായി ചുമ്മാ ഇരുന്നാ പോരെ. പണിക്കാരെ എവിടുന്ന് കിട്ടാൻ? நீ இங்கே தானே சுற்றுங்கிறான். டீ கடை, இந்த கடை, அந்த கடை. അതൊന്നും താൻ പറയണ്ട. കാശ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഈ നിൽക്കുന്ന മഞ്ചുളം വരെ അങ്ങോട്ട് പോയെന്നിരിക്കും. നീ പോടാ. അശോകരാജ് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന പക്ഷികൾ പറക്കട്ടെ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മേലുകാവിനടുത്തുള്ള നെല്ലിമറ്റത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് വന്നപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമായി. അതെ അതെ. അല്ല ബാല, നമ്മുടെ അശോകരാജ് എപ്പോഴാ ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ വരുന്നത്? അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. പകല് വന്നാൽ ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കി എന്റെ കട പൊളിച്ചു കളയില്ലേ. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പുതുമുഖങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ബാലം വിചാരിച്ചാ എനിക്കൊരു വേഷം. പിന്നെന്താ, ഈ പടത്തിൽ ഒരു നോക്കൂത്തിയുടെ വേഷമുണ്ട്. അത് നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഒരു അത്യാവശ്യം இப்பதான்டா இவங்க கடையில ஆள் இங்கே பாக்குறேன். இப்போ கூட ராக் கட் பண்ணவே இல்லை. ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കടയിലും ഇത്രയും നല്ല പൊറോട്ട കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബാലിനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. കടയിൽ ആളെ ഇരുത്തി പോകുന്നതാ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊറോട്ടയൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. ദഹിക്കാത്ത വൃത്തിയായിട്ട സാധനം. ബാല, എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സൽക്കരിക്കുന്നയാൾ അതിഥിയുടെ സന്തോഷമല്ലേ നോക്കേണ്ടത്? ഒരു തർക്കത്തിൽ ബാലൻ എന്ത് കെണി? ഞാനൊരു കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ബാലനെ കഴിയൂ.
ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ? ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കാണിക്കണം. ബാലൻ അശോകരാജനോട് പറഞ്ഞ്. അയ്യോ ബാല, എന്തു പറ്റി ബാല? ബാല ബാല, വെള്ളം കുടിച്ചേ. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഒരിക്കൽ വന്ന് കുറെ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇക്കളായത്. അശോക് രാജിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അച്ഛൻ വാക്ക് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ? അതാ പിള്ളേര് ചോദിക്കുന്നത്. 3 നാളും രാത്രി ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പാവങ്ങള് തളർന്നുറങ്ങി. എന്റെ ദേവി, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു ദിവസം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചു നോക്കി. ഏതൊരുത്ത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര തെറി. ആണോ? കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ? അശോകരാജന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര പുലിവാല് പിടിച്ച പോലായി. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സീരിയസ് ആയിട്ട് മറുപടി പറയണം. എന്ത് കാര്യം? ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചു താമസിക്കാം. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുന്നതുവരെ ഒളിച്ചു താമസിച്ചാലും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരണ്ടേ? ആളുകളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും? നിങ്ങളുടെ അടുപ്പത്തെ പറ്റി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്ത് പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്കിപ്പോ പേടിയാവോ? ആളുകൾ തൊലി ഉരിക്കും. എന്തിനു നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയി? ബാലേട്ടൻ ഫോൺ വിളിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. അയാൾക്ക് ബാലേട്ടനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കുകയും വേണ്ട. അയാളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ? ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് എന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും നേരിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നെങ്കിലും ഇത്തിരി ഉറക്കം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. വായ വെച്ച വന്നിച്ചു. നയൻതാരവാ? இதுதான் பரத்னி சாஸ்டில். பரத் ஹேர்ஸ்டைல். நிஜமாலே இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல. எங்க மாமா இப்படிதான்டா. ஸ்கூலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு டப்புன்னு 2 பேர் தண்ணியில குச்சாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ல இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஆளுலாம். ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് கடைசி அசிஸ்டன்ட் கடைசி அசிஸ்டன்ட்ல அப்படி வச்சிருப்பாங்க. எதுவுமே தெரியாம இருக்கும். அந்த வேலை வாங்கிட்டு അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലൈമാക്സ് തന്നെ മതി. അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയും. ശരി. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മേലുകാവ് ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമയിലുള്ള എന്തോ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ഈ കൊടമാളൂരോ മറ്റോ? പപ്പനാണോ? ആ അതെ അതെ അതെ. അകത്തുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓ, അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. വെള്ളത്തിലിട്ടോ കൂട്ടുകാരി താളിച്ചോ? പായസത്തിന്റെ ചെമ്പ് ദൂരെ കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലേ? വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുന്നോ? തേങ്ങ എടുത്ത് ചിരവാൻ പറ. പ്രൊഡക്ഷൻ കുക്ക് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. ആരാ? എന്ത് വേണം? ഞാൻ മേലുകാവ്. ആ, പണി അന്വേഷിച്ച് വന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതെടുത്ത് പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വയ്ക്ക്. തിന്നാൻ വല്ലതും തരും, ശമ്പളം ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഞാൻ പണിക്ക് വന്നതല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അശോക് രാജ് സാറും ഞാനും 10-25 കൊല്ലം മുമ്പ് പരിചയക്കാരാണ്. അയ്യോ, അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. രവി, 25 കൊല്ലം മുമ്പ് അശോക് രാജ് സാറിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാള് വന്ന് നിൽക്കുന്നേ. കാണണമെങ്കിൽ വാ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ നിന്നാ അങ്ങനെ. സാർ ഇരുന്നാട്ടെ. ഇരിക്കുന്നില്ല,
സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ധനസഹായത്തിനാണെങ്കിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വാരി കോരിയാ സാറ് കൊടുക്കുന്നത്. പരിചയക്കാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട. ഇയാളാണോ അശോക് രാജ് സാറിന്റെ പരിചയക്കാരൻ? എന്താ നിനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ? എന്താ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത്? അശോക് രാജ് സാറിനെ കാണണം, പരിചയം പുതുക്കി കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. പിന്നെ സാറ് വല്ലതും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വാങ്ങി അങ്ങ് പോണം. കാണാൻ ചെല്ലുന്നവർക്ക് സാധാരണ സാറ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല അടിയാണ്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സ്വയരില്ല, ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് സ്വയരില്ല, വൃത്തികെട്ടവന്മാര് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. യോ സാറിങ്ങനെ പിണങ്ങി പോവല്ലേ? നിക്കി ഏലക്കാ പൊടിയിട്ട് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ട് തരാം. அதனாலதான் மீன் பிடிக்க போயிட்டு ஏரிக்கு போகிறாரு போல. ഇത് തരാനാ വീട്ടിലോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കട ഇത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് മാസാമാസം തന്നു തീർത്തോളാം. മനുഷ്യനെ ആശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് വാങ്ങൂ. എന്ത് വാങ്ങാൻ? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കാശ്. നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് നടക്കുമെന്ന് പറയുവാല. ഇത് പിടിക്കൂ. കോരെ വണ്ടി വിടെ. നീ എന്താ കളിക്ക? ഞാൻ കേറിയുടെ വണ്ടിയില്. ഞങ്ങൾ കടയിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ശരി, നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ പന്നി. അവർ കണ്ടത് சொன்னாரு. ആ പീരയുടെ പിള്ളേരെ ഇനി ഈ സ്കൂളിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ അന്ന് അവൻ വാക്ക് തന്നത്. അതിന് പുല്ല് വില കൽപ്പിച്ചില്ല. പ്രിൻസിപ്പളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞിരുന്നാ പോരാ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി വേണം. ആകെ നാണം കെട്ടു. മിസ്റ്റർ അശോക് രാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ബാർബർ ബാലിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ക്ഷണിപ്പിച്ചാൽ മതിയോന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ആ കാര്യം ബാലനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ. ബാലന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക്. പ്രാപ്തിയുള്ള സ്കറിയ തോമസിന് അശോക് രാജിനെ ഈ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം. മന്ത്രിമാരെയോ മറ്റോ പിടിച്ചാൽ നമ്മളെ വട്ടപ്പറമ്പിലെ ചാണ്ടി കുഞ്ഞും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും നല്ല കൂട്ടാ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിപാടുള്ള പലരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യസാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. രണ്ടു കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങണമെന്ന് മാത്രം. ഇനി ചർച്ചയില്ല. പിടിപാടുള്ളവരെയും കൂട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിടുക തന്നെ. പാസ് തരാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കാണിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഫീസ് അടപ്പിച്ച് ഞാനിപ്പോ ആപ്പിലായിരിക്കുക ബാല. ഇന്നലെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ചെന്നപ്പോ പിള്ളേര് മുഴുവൻ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സത്യാഗ്രഹം. വേണു സാറേ, ചതിയൻ സാറേ, ഷൂട്ടിംഗ്. വർക്കി കോരെ പൊക്കിക്കവനെ. ശരി മോനാളി. എന്താ അല്ല, എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ? ഇനിയും വൈകി അശോകരാജ് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകും. കുറെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് എന്നാ അശോകരാജ് ഞങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയും. അശോകരാജിനെ കാണാൻ പോവാന്നോ? ജീപ്പ് ഞാനിവിടെ കേറിക്കോ. ആള് കൂടുന്ന എന്തൊരു ബല. വണ്ടി വിടറാ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാവനെ. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. മാറേ മാറേ. അശോകരാജിന്റെ ക്ഷണം കിട്ടി, ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേരെത്തി കൊണ്ടുപോകണം. ഹലോ, എന്താ സംശയം വല്ലതുണ്ടോ? ഇതാണ് ബാർബർ ബാലൻ, അശോകരാജിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി. വാ എല്ലാരും പോയോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയോ? അവരിവിടെ നിന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. വടക്കേ മുറി ഗാനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അശോകരാജ് തിരക്കിലായിരിക്കും. ചെന്നൈ ഉടനെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കും. എല്ലാരും വരൂ. എങ്ങോട്ടാ? അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞോന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. അശോകരാജ് ബാർബർ ബാലന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇവിടെ വരാനാണല്ലോ അങ്ങേര് പറഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിങ്ങൾ അശോകരാജിനോട് എന്ന് പറയ് ബാർബർ ബാലൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. മിസ്റ്റർ, ഒരാളെയും കടത്തിവിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമില്ല. കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട, സ്ഥലം വിട്ടോളൂ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഷൂട്ടിംഗ് വന്നിട്ട് അത് നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുത്തെ ന്യായമാ സാറേ? ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഗാനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. എഴുതിയ 500ഓളം ഗാനങ്ങളാണ്. ഇതവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ മടങ്ങിക്കൊള്ളാം. നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന മൊയിലാളി? എന്റെ ഗാനങ്ങൾ ഉറക്കമൊളിച്ചിരുന്നത് 500 ഗാനങ്ങൾ. കുറച്ചു കാലം ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കും. അയ്യോ സാറേ,
ഞങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കിടന്നതല്ല. അശോകരാജന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്. അങ്ങേരുടെ എന്തോ ഒരു ഷീറ്റ് കാൽഷീറ്റ് എനിക്കൊരു പടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. നിങ്ങൾ അതിന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചോ? അത് വാങ്ങിക്കാനല്ലേ സുഹൃത്തിനെയും കൊണ്ട് പോയത്. ഏത് സുഹൃത്ത്? ബാർബർ ബാലൻ. മേലുകാവ് ജംഗ്ഷനിൽ ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ബാലൻ. ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ബാലൻ അയാൾക്ക് അശോക് രാജുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ കണക്ഷൻ? അവര് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാർ. ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെ അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി? ബാർബർ ഷോപ്പിൽ അശോക് രാജ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്നിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല, സുഹൃത്തായ ബാലനെ അശോക് രാജ് ആളെ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവര് പണ്ട് മുതലേ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സാർ. തെളിവ്? ഈ ബാലനാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും അവനൊരു ബിരുദനാകാനാ സാധ്യത. അശോക് രാജിന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് അഭിനയിച്ച് നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ബിരുദൻ. ഈ പച്ച മുതലാളി ബാലിന് പുതിയ കസേര വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു സാർ. കസേര മാത്രല്ലല്ലോ, പുതിയ കത്രിക, കത്തി, സോപ്പ്, കണ്ണാടി എല്ലാം ഞാൻ ആ തിണ്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു സാർ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷാപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല, ആളെ വിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തല്ലുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതല്ലടാ, இந்த பசங்க பேர் வந்து பாலுவா പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ അതിനൊരു തെളിവ്? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. തീരുമാനിച്ചല്ലേ. ഈ നാട്ടിൽ അടിച്ചിറക്കിയത് ആരാ? ഞങ്ങളാ? ഞാൻ ഒരു ന്യൂസും അടിച്ചിറക്കിയില്ല. അപ്പൊ സുഹൃത്തല്ലേ? ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാനാണോ? അയാള് നിന്റെ സുഹൃത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നീ തല്ലിയാവൻ ചത്തു. കേസ് നടത്താൻ എന്റെ പണമില്ല. അല്ല മുതലാളി, ഇവൻ എന്താ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാത്തത്? ഒരു തല്ല് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മണിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. എന്താടാ നിന്റെ നാക്കിറങ്ങിപ്പോയോ? ഇവനെ പുകർത്താൻ എന്റെ തൂലിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലജ്ജിക്കുന്നു. പറ്റിയതൊക്കെ പറ്റി. എടാ വർക്കി കോരെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോ. പാവണം പാതിതാവണി. കത്രികയും സോപ്പും ചീപ്പും എല്ലാം എടുത്തോളാം. ₹10,000 வாங்க வேண்டியதா? എത്തുമ്പോ സർവീസ് ചാർജ്. എടാ ബാല, നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ച നിന്റെ കടയിൽ ഒരുത്തരും കേറില്ലടാ. വിടറാ വണ്ടി. இங்க பரவாயில்ல, இங்க இப்படி எதுவுமே சொல்லாம வந்து இவங்க எல்லாம் கற்பனை. அங்க ஒரு கதை போய் நீ இது மீனா கதையா கூப்பிட்டு அசிங்கப்பட்ட போறாங்க. நாட் வீடியா? யார் போட்டோ? എന്ത് പറ്റി ദേവി? നിന്റെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ഈ പച്ച മുതലാളി കസേര സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയോ? അതും പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സൈനത്താത്ത ഒരുപാട് കളിയാക്കി. ജലീലൊക്കെ പറഞ്ഞതാത്ര ബാലൻ കള്ളനാണെന്നും അശോക് രാജ സുഹൃത്തൊന്നും അല്ലെന്നും ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്ര. ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇനി ഞാനില്ല. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. എത്ര സമ്പത്തുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു നീ. എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനൊന്നും പറയില്ലേ ബാലേട്ട. ഒരു സന്തോഷവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നില്ല. അങ്ങനല്ല ബാലേട്ട. ബാലേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ബാലേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് മാത്രം മതി. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ബാലേട്ടൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോവും, കട തുറക്കും. ആടിനെയും കോഴിയും എല്ലാം വിൽക്കാം. എന്റെ കമ്മലും വിൽക്കാം. இந்த விக்ரமன் படத்துல வர மியூசிக் மாதிரி இல்ல. இதே ஒரு மியூசிக் குசிலல்ல போடுமா? பயங்கரமா இருக்கு. நான் அந்த உங்களால ஓஜி தொட முடியாது. இனிமேல் நான் மலையாள பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் தான் பேச போறேன். அவங்க திட்டுறதெல்லாம் நானே திட்டேன். பழையச்சார்
செடியே அது மேலே வந்துட்டுதா? അശോക് രാജ് എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു. കട AC ആക്കാൻ പോകുന്നു, പുതുക്കി പണിത കട അശോക് രാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഒടുവിൽ ഇതാ തൊലിഞ്ഞ ആളെ കൊല്ലി കസേര എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. പാവം, ഇനി ഈ പുളുവടി എന്റെ കടയിൽ ആരെങ്കിലും കയറൂടെ? எப்படா இது அடிப்பட தண்ணி? क्या चाहिए? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मिस्टर अशोक राज से मिलने आई हूँ। परमिशन लिया क्या? अबे उन लोगों को अंदर आने दो, पहले फोन पे बात किया था। जी। ईशोये, सब उधर है। गुड मॉर्निंग मिस्टर अशोक राज। ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന്റെ രജത ജൂബിലി ആ മനസ്സിലായി. മിനിസ്റ്റർ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ഇദ്ദേഹം PTA പ്രസിഡന്റ് PB കുര്യാക്കോസ്. ഹലോ. ഇത് സ്കറിയ തോമസ്, സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളതാ. മിനിസ്റ്റർ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ച അശോക് രാജിനെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉടനെ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസാ. ഇത് സിസ്റ്റർ മറീന. ഇരിക്കൂ. സാറിന് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്നെ മഹാഭാഗ്യം. ഞങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ കടുത്ത ആരാധകരാ. സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ ആകെ ഇളകിയിരിക്കുക. പിള്ളേര് മാത്രോ, നാട്ടുകാർ മുഴുക്കെ. ഒന്നാമത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് സാറിന് ആർക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ കടത്തിവിട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി നടക്കില്ല. മാത്രമല്ല സിനിമ കാണുന്ന പോലെ അത്ര രസമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കാണല്. വളരെ ശരിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു തവണ മിനിസ്റ്ററും ഞാനും കൂടി രജനീകാന്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റിട്ടേയില്ല. രജനീകാന്തിനെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. കാരണം കണ്ട കാഴ്ചയിലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളല്പം ജാടയാണ്. അശോക് രാജിനെ കുറിച്ചും ചില മാസികയിലൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വല്പം ജാടയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന്. அடிதான் போலுது. ഞാൻ എല്ലാം தலைவர் பேஸ்ட் விட்டாரு, ஸ்லாப் எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க. വളരെ ഇഷ്ടമാ. അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും അടുത്തേ. ഒരു ബോറിനെ സഹിക്കാൻ മറ്റൊരു ബോറിനെ കഴിയും. മിനിസ്റ്റർ ഒരു ബോറിനാണ്. തോമച്ച, നമ്മൾ വന്ന എന്തിനാ? നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിന്. ആ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉടനെ സമ്മതിച്ചു. എന്ത് സമ്മതിച്ചു? ആര് സമ്മതിച്ചു? ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാതെ സ്കൂളുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി പ്രസംഗിക്കാനല്ല. ആരാധകരുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. എൻ്റെ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി. എന്നോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചൊരു മോശം സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. സാർ, തോമച്ചിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു. പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറയട്ടെ. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതും തള്ളിപ്പറയുന്നതും എൻ്റെ വിഷയമല്ല. സിനിമാ നടൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചു, ഓട്ടോഗ്രാഫിന് വന്നു, കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. ആരും എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലുമില്ല. ഞാൻ അഭിനയിച്ച ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും. ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനല്ല, സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ്. അവർക്ക് പ്രേക്ഷകനോട് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ അവരെന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചത് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല. മിനിസ്റ്ററും കമലഹാസനും വളരെ ക്ലോസാ. ഞങ്ങൾ മെറീന ബീച്ചിൽ സൊറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. തോമച്ച, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. വി ആർ റിയലി സോറി സർ. എന്ത് സോറി? എൻ്റെ ഒരു ദിവസം തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്തിനാ സോറി? നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സൈസ് സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. സാറിനെ പോലെ വലിയ ഒരാളിനെ കണ്ടപ്പോ തോമാച്ചനൊന്ന് വലുതാവാൻ നോക്കിയതാ.
ഈ കാരണം കൊണ്ട് സാറ് സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കരുത്. അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ വന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും അയാളെ ആ പ്രദേശത്ത് കാണാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടാവില്ല സാർ, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തീരുന്ന ദിവസം, അതായത് ഈ മാസം 16-ാം തീയതി ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചോളൂ. சிஸ்டர் இவ்வளோ பண்ணுவாங்களா? வீடியோ தான் பண்ணியிருந்தோம். அவன் சாமி கும்பிட்டாங்க. அவர் வந்து அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னாங்களா? தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க, சாமி கும்பிட்டு. நான் இந்த டைலாக் எதிர்பார்த்தேன். அவங்க 2 பேரும் எவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவர் வந்து ரஜினி இன்னொரு வாட்டி இந்த ஆள் பேசுனா அவ்வளோதான். அவரே நம்மளுக்கு கமெண்ட் வந்து இருக்குதுல்ல, அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அவரே பதில் சொல்லிட்டாரு. நான் வந்து என் கதாபாத்திரம் தான், என் கதாபாத்திரத்தை தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும். என்ன பண்ண இந்த கிளிப்பு எடுத்து அப்படியே அந்த கமெண்ட் தான் போட்டு கீழே அவரோட ஆன்சர் டிபிஆர் அப்படின்னு போட்டுருங்க. ஸ்பீச் எதிர்பார்க்குறாரு, தலைவர் அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த அதை கண்ணு கலையிடும். நான் சீன் எப்போ பார்த்தாலும் சினிமா பாட்டு இருந்ததுன்னா வேற லெவல் வந்துருக்கும். ஒரு ஹோல்டோட இருந்தது. நம்ம ஆளுங்க கரெக்டாக அந்த ஹைசன்பர்க் ஆட் பண்ணுவார்ல, அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஆட் பண்ணிடுவாங்க. வடிவேலோட ஜோக் மட்டும் கொஞ்சம் அங்கங்கே எல்லா காமெடிஸும். அது என்னன்னா இந்த படம் பார்த்துருப்பாங்க, இந்த சீன்லாம் தேவையில்லை நம்ம சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம், அதுதான் வந்து நம்மளுக்கே தோணுது. இது அப்போ அவங்களுக்கு டேரக்டர் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ഈ വാസുടാ നല്ലോണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. എന്തിന്? வந்து பசங்க வந்து சொல்றாங்களே எங்க அப்பா பேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பசங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அது அப்படியே இதுவாக பண்ணுறாங்க. இது വീട്ടിൽ வருவாங்க, വീട്ടിൽ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ചെറുപ്പം തൊട്ട് അങ്ങേരുടെ എത്ര സിനിമ പോകുമ്പോൾ കുശലൻ രജനി സ്പീച്ച് அந்த വീഡിയോ பார்த்து தூங்கும். ബാലേട്ടൻ ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവനോട് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. സത്യമായിട്ടും ബാലേട്ടനെ ആളുകൾ കളിയാക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ. എനിക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ലാതായി. மீனா மம்முட்டி கூடயே நடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அது இவங்க ரஜினி பத்தி பேசும்போது எத்தனை படம் சின்ன வயசுல இருந்தே நடிச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க. நிறைய படத்துல இவங்களா கூட ஒரு வாட்டி ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകിട്ടില്ല. വർക്കി പോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പോയി അന്വേഷിക്കേ. പോ. അവർക്ക് മുൻവശത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഈറ്റപ്പ മുതലാളി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ച മുതലാളി ദാണ്ട് ജീപ്പിലിരിക്കുന്നു. ഓ ബ്ലേഡ്, അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുതലാളിയെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ കയറി അശോക് രാജിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പ്രസംഗിക്കും. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മുതലാളിയെ സ്റ്റേജിൽ അശോക് രാജിന്റെ സീറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് അത് വേണ്ട, അങ്ങേരെ അശോക് രാജിന്റെ പോരെ ഒന്ന് പോടും. മുതലാളി മനുഷ്യൻ നാണം കെട്ടുപോയി. മുതലാളി ആ കുര്യാക്കോസ് പറയാ, കണ്ട ഏഭിമാരെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ എടുത്താൻ പറ്റിയത്. കമന്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ നാടിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുത്. ഇങ്ങോട്ടോക്ക ഒന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവോ? തോമാച്ചൻ എവിടെയായിരുന്നു? കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. ഞാൻ ഈ മാല വാങ്ങാൻ ടൗൺ വരെ ഒന്ന് പോയി. അയാൾ ഒരു തണ്ടനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതല്ലേ, ഒരു മാല ഇട്ടേക്കാന്ന് കരുതി. അത് നന്നായി. പിന്നെ തോമാച്ചൻ വേണം നന്ദി പ്രസംഗം നടത്താൻ. ഞാനോ? അതിനല്ലാതെ പ്രസംഗം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനപ്പാടമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കി വായിച്ചാലും മതി. വാ, ഞാൻ എടുത്തുതരാം.
அது ஃபஸ்ட்டு. ഇപ്പോഴെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സുകളിൽ ശ്രീ അശോകരാജ് അവതരിപ്പിച്ച നൂറുകണക്കിന് ജീവുസുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു തിരശ്ശീലയിൽ എന്ന പോലെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ നടപ്പിന്റെ ഭംഗി, സംസാര ശൈലി, കണ്ണുകളിലെ അഗ്നി, എന്തിന് അർത്ഥവത്തായ ചില മൂളലുകൾ പോലും നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എഴുത്തുകാരന്റെയും സംവിധായകന്റെയും സൃഷ്ടികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കരുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അദ്ദേഹം വാരിക്കൂട്ടിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ തന്നെ അതിന് തെളിവാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഓരോ മലയാളിയുടെയും അഭിമാന താരമായ കേരളീയ പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ താരരാജാവായ ശ്രീമാൻ അശോകരാജിനെ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. wholeheartedly and welcoming in അതല്ലേ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാൾ ഈ സ്കൂളിൽ വരുമെന്നോ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നോ ഞാനും വിചാരിച്ചതല്ല. എല്ലാ നിമിത്തങ്ങളാണ്. ഇന്നോളമുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിമിത്തങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും വന്ന് ക്ഷണിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിയോഗമാണ്. ഗുരുത്വാകർഷണം കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആപ്പിൾ താഴോട്ട് തന്നെ വീഴും എന്ന് പറയുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. ഇപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇടപെട്ട് കമാൻഡോസിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഗുജറാത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ എന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ കൊലപാതകിയോ കവർച്ചക്കാരനോ സന്യാസിയോ മതമൗലികവാദിയോ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അത്രയധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന കവിതയിൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ പൂങ്കുലം നുള്ളിയതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞിനെ ശാസിച്ചതോർത്ത് തേങ്ങിയ അമ്മയുടെ വേദന മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കാവ്യം വായിച്ച് അസ്വസ്ഥരായവർ പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. പൂങ്കുലം നുള്ളിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെയും ധാരാളമായി തല്ലിമടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി പിൽക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുക. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ല ഉടുപ്പുകളുണ്ട്, കഴിക്കാൻ ആഹാരമുണ്ട്, പല നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന അശോകരാജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. അന്നവൻ വെറും അശോകനായിരുന്നു. നിർധനായ രാജന്റെ മകനായിരുന്നു. മഴയത്ത് നനയാതിരിക്കാൻ കുടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാഴയില വെട്ടി അതും ചൂടിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന അശോകൻ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും കൃത്യമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും. കാതിൽ ചുവന്ന കല്ല് വെച്ച കടുക്കനിട്ട ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലാത്ത അശോകനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി തീർത്ത ബാലചന്ദ്രൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലൻ. സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പച്ചവെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചോറ്റുപാത്രം നീട്ടിത്തന്ന എൻ്റെ ബാലൻ. അവൻ്റെ അച്ഛൻ കാണാതെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത പണം കൊണ്ട് സിനിമാ ടാക്കീസിലെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന്
ഞങ്ങൾ സിനിമകൾ കണ്ടു, കടലമുട്ടായി വാങ്ങിത്തുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കാൾ ഞാൻ നന്നാവണമെന്നും വളർന്ന് വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തണമെന്നും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന തക്കം നോക്കി അവൻ എനിക്ക് മുടി വെട്ടിത്തരും. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ തരും. എന്നിലൊരു നടനുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അവനായിരുന്നു. അവനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ലോകം കണ്ടത്. എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവനായിരുന്നു. ഒടുവിൽ സിനിമ പഠിക്കാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാതിലെ കടുക്കൻ വിറ്റ കാശുമായി അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. നിറകണ്ണുകളോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബാല, ഈ കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടു? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും തിരിച്ചു വേണ്ട. നാളെ ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഒരാൾ നിന്നെ തേടി വരും. നിനക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രം എന്നെ ഓർത്താൽ മതിയെന്ന്. ഒരു പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ട് നാട് വിട്ടുപോയ ബാലനെ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോഴും അശോക എന്നൊരു വിളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാതോർക്കുന്നു. അവൻ്റെ അശോകന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒപ്പം അവനില്ലല്ലോ എന്ന വേദനയോടെ ഒരു തേങ്ങനോടെ അല്ലാതെ എൻ്റെ പാലിന് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഇത്രയും വലിയ നിലയിലെത്തിയിട്ടും പഴയതൊന്നും അവൻ മറന്നില്ല. എന്നെ അവൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാം. അത് മതി, അത് മാത്രം മതി എനിക്ക്. അവൻ വലിയവനാ, അതുകൊണ്ടാ അവൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത്. കടക്കം വിറ്റതും ചോറ്റുപാത്രം നീട്ടിയതും അങ്ങനെ ഓരോ പൊട്ടും പൊടിയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ച് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും ബാലേട്ടൻ എന്താ പറയാതിരുന്നത്? മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? ഇല്ല. ഞങ്ങളവിടെ വന്നിരുന്നു. ആണോ? അപ്പോ സംസാരിച്ചതെല്ലാം കേട്ടോ? കേട്ടു. കരച്ചിൽ വന്നപ്പോ ഇനി പോന്നു. ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു പോയി അമ്മേ. സോറി അച്ഛ. എന്തിനു മോളെ? നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ. എന്നോട് പരിഭവം കാണിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു. വലിയ ആളായി കഴിയുമ്പോ പഴയതെല്ലാം മറന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്ക് തെറ്റി. ഇപ്പോ എന്റെ കുടിലേക്ക് നീ വന്നു. ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും നിന്നെ എനിക്ക് കാണാനൊത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ ബാല? അങ്ങനെയല്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ നാട് വിട്ടപ്പോ ഒന്ന് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ കുറേ സമയമെടുത്തു. കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പേ ആയിരുന്നല്ലോ നിന്റെ വളർച്ച. ആദ്യമൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാലം കടന്നുപോയപ്പോ എന്തോ ഒരു ധൈര്യക്കുറവ്. മോശ അവസ്ഥയിൽ നീ എന്നെ കാണരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരുപക്ഷെ അതെന്റെ അപകർഷതാബോധമായിരിക്കാം. എന്റെ മുമ്പിലോ ബാല? ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയി. ശ്രീദേവി, ബാലന്റെ മക്കൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവുകയാണ്. വൈകാതെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരും. സ്വന്തം നാടിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി. സാർ, അദ്ദേഹവുമായി എത്ര കാലം മുമ്പുള്ള അടുപ്പമാണ്? കാലമല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ അളവുകോൽ, ബന്ധത്തിന്റെ ആഴമാണ്. സൈനത്താത്ത കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അശോകേട്ടനെ? ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. தேவையான அளவு உள்ள விட்டுக்கிறாங்க. கதை പറയുമ്പോൾ ஸ்ரீனிவாசனுக்காக பார்த்த படம் தான் அது. உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து அந்த லாஸ்ட் சீன் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஏன்னா இப்போ இது சொல்லாம தெரியல, அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவர் வந்து உக்காந்துட்டார்ல, மம்முட்டி வந்துட்டு சேர்ல உட்காந்து பின்னாடி மோகன்லால் இருந்தாரு. அந்த சீன்லாம் அப்படியே ஐயோ அப்படி அதுக்கு வந்து போச்சு. ரெண்டு பேர் கரியருக்கும் பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாரு. ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய 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 ஹிட் மூவிஸ்லாம் வந்து இவரோட ஸ்டோரி. அது படம் வந்து ஆனா என்னன்னா வந்து செம்மையா இருந்தது. நிறைய இதுல வந்து அந்த ரியாலிட்டி, ஆனா இது இப்படிதான் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. திடீர்னு உங்ககிட்ட ஏதோ பெருசா அவங்க கிட்ட இல்லாதது ஒண்ணு இது வச்சு தெரியாதாப்பா இவரு தான்ப்பா சின்ன வயசுல இவரை நானாப்பா தூக்கி வளர்த்தேன் அந்த மாதிரிலாம் அப்படியே வந்துருவாங்க வச்சு. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஹியூமன் சைக்காலஜி வந்து காட்டணும் போது இப்படி தான் நடக்கும். எக்ஸாக்ட்லி இப்படி தான் இருப்பாங்க வச்சுக்கோங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே இப்படி தான் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஒரு தேவைன்னு இருக்கும்போது மட்டும் வந்து எல்லாம் பண்ணி அது இல்லைன்னும் போது மாறிடுறாங்க. ஆனால் தமிழ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த சாங் ரைட் பண்ணுவார், நம்ம கவனிக்கலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல. நான் அந்த கேரக்டர் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. நிறைய எடுத்துருக்காங்க. இதுல என்னன்னா அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ரஜினி நிறைய இருந்த மாதிரி இருந்தார் படத்துல. கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு அந்த சினிமா பாட்டுலாம் வந்து சூப்பரா இல்ல, அந்த சினிமாவோட இது தாக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டு ஷூட்டிங்கும் அப்பப்போ காட்டிட்டே இருந்துட்டு அது ஷூட்டிங் காட்டலனாலும் அவுட் சைட் க்ரௌட காமிச்சுனே இருப்பாங்க. அப்பப்போ நைட்டுலாம் உட்காந்து இவர் வந்து இப்போ இது ஒரு சீன் நெக்ஸ்ட் வந்து உட்காந்து டீ குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வந்து அது திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி ஃபேன்ஸ்லாம் கை கட்டுவாரு. அந்த சீன்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கு. ஏன்னா அவர் அப்பதான் வந்து அவர் எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்காருன்றது வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. மேபி இது வந்து ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்னால இந்த க்ரௌடு இவ்வளவு கம்மியா வச்சிருக்காங்க. அந்த சினிமாவோட ஓரியன்டட் அதுல பயங்கரமா காட்டியிருப்பாங்க. இதுல மேக்ஸிமம் 2 சீன் தான், 3 சீன் அவ்வளவுதான். ஸ்டார்டிங் சீனு இதுல வந்து கேமியோ தான்.
இதுல வந்து கேமியோ, அதுல வந்து பார்ட் ஆஃப் அ கேஸ்ட் அவர். இதுல மம்முக்கா அதாவது சரி, அதுவும் இல்லாமல் எண்டிங் சீனு ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டடாக பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு தமிழில். இதில் டக்கு அதே கண்டென்ட் தான் இருந்துச்சு, ஆனால் ஒரு தலைவர் அப்படி எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரான்னு தெரியல கதை தமிழில். இல்லை இல்லை, அது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டோரி லைனை வந்து எடுக்கிற ஒரு படத்தை வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜில் ரீமேக் பண்ணுறோன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து அந்த ரீமேக் பண்ணும்போது நமக்கு சில தாட்ஸ் வரும். இது வந்து நம்ம செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு இது செட் ஆகாது, நம்ம செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு இந்த சீனை கொஞ்சம் ப்ரொலாங் பண்ணணும், இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எமோஷன் எலிவேட் பண்ணணும், இந்த இடத்துல இந்த எமோஷன் தேவையில்லை கட் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். வடப்பாயசம் எல்லாமே இப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம படத்தை அவங்க ரீமேக் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்க, அவங்களும் இதே தான் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு தேவை நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல் இந்த இடத்துல ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்காங்க, தூங்க வைக்கணும் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு என்னன்னா இப்போ நம்ம பொலிட்டிக்கல் இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு புரியும், நம்ம சிரிப்போம் அதை பத்தி. ஆனா அவங்களுக்கு அது வந்து புரியாது. இப்போ அந்த இந்த ஆடு ஒன்னு நினைக்கிறேன், ஆடு ஒன்ல ஒருத்தர் பொலிட்டிஷியன் இருப்பாரு, அது வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் போட ப்ரோ அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது ப்ரோ, அதனால வந்து அது ஃபன்னா இருந்தது, அது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது நம்மளுக்கு புரியல பத்தி. அது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரிம்மிங்லாம் பண்ணல, அது நம்மளதுல பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இது அவங்களுக்கு வந்து ஓஜி தான், ஓஜி செட் அவ்வளோதான். தமிழ் தெலுங்கு தான் பைலிங்குலாக பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுத்துலேயுமே ரஜினி. அது பார்த்தா கமர்ஷியலாக அது நல்லா இருக்கும். எல்லாமே குசல் எல்லாம் மெமரிஸ் அதெல்லாம் 2008 ஸ்டாண்டர்ட். ஏய் மெமரிஸை விட்றா, நான்லாம் வந்து ரியல் ஸ்டோரி, ரஜினியோட ரியல் ஸ்டோரி தான் அப்படியே பேசியிருக்காரு சின்ன வயசுல. இல்லை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சீன்லாம் சின்ன நான் இந்த இது நீங்க கிட்ட கேட்டா பாத்தியா, இது ரியல் ஸ்டோரி, நான் இது ரீமேக்குன்னு தமிழ்ல வந்த குசேலன் ரீமேக், நீங்க அப்பதான் ஓகே ஸ்டோரி அது வரைக்கும் நான் ரியல் ஸ்டோரி நினைச்சிருந்தேன். ஆனா உண்மையில அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, அவர் சொல்லுவாரு பாக்கெட்ல இருந்து 10 ரூபாய் ட்ரெயின்ல குத்தாரு, அவரால் தான் நான் சென்னையே தலைவர் அந்த லெவல்ல வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. சரியா ஆள் மனசுல இருந்து சொல்றதால நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறோம். இந்த படம் குசேலன் ரீமேக், குசேலன் நம்ம இந்த படத்துல இருந்து எடுத்து ரீமேக் பண்ணி, ஓ அப்போ இது ஸ்டோரியா, இது ரியல் கிடையாதா? யாரு தெரியும், இவரு ஸ்ரீனிவாசனும் இவரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல. எனக்கு என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கு பாதி அவரோட ஸ்டோரியில எப்படியாவது ஒரு 20% இந்த படத்துல இருந்திருக்கும், ஒரு லைஃப் ஈவெண்ட் இருந்திருக்கும். இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவரு தலைவரும் ஸ்ரீனிவாசன் அவரும் ஒரே ரூம்ல தான் ஒரே இன்ஸ்டியூட்டா படிச்சாங்கல்ல, மேபி அந்த கதையை இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி அப்படியே எடுத்து இது பண்ணிட்டு போறோம் மேபி சொல்லிருக்கேன். இல்ல எனக்கு என்னன்னா இப்போ நீ ஸ்ரீனிவாசன் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், அவர் எல்லா படத்துலயும் பார்த்தோன்னா அவர் லைஃப்ல இப்போ 2 hours ஃபிலிம்னா அதுல ஒரு 10 minutes வந்து அவர் லைஃப் இதுவாக தான் இருக்கும். இந்த படத்துலேயும் ஒரு 10% 20% வந்து அவர் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்டாக தான். மேபி சொல்ல முடியாது, ஸ்ரீனிவாசுக்கு இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கலாம், அதனால அவர் வந்துருக்கலாம். ஏதாவது லைஃப்லேருந்து ஒரு பார்ட்டை எடுத்து தான் அவர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இவ்வளோ மங்குட்டா இருந்துக்கிறேன் நானும் அதான் உண்மை தான் நம்பி. நீ அப்போ நான் இன்னைக்கு வரைக்குமே அதான் அப்ப தெரியுமேடா இது ஏதோ படத்தோட ரீமேக்லாம் சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. நீ சொல்ற பார்த்தா எனக்கு ரீமேக்னே தெரியாது எனக்கு. அப்போ பேசிட்டு அவர் வந்து அவர் சொல்லுவார் பத்தியா என் நண்பன் பாலு, அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா கதறி அழுது. ஆனா அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் சீனா இருக்கட்டும், வீட்டு சீனா இருக்கட்டும், இது என்னன்னா அவர் வந்து சொல்லுவார் பத்தியா, நான் என்ன நினைச்சேன் சின்ன வயசுல என்ன நினைச்சேன்னா இது வந்து ரஜினியோட ஸ்டோரி, அதனாலதான் அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் வந்து சின்ன படத்துல வந்து நடிச்சுக்கிறாரு. அரசன் ஒரு படம் அவருக்கா போஸ்டர்ல வச்சு அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா என்ன மேட்டர்னா இது இப்போ ஸ்ரீனிவாசோட ஸ்டோரி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், படத்துல சொல்றேன் ஸ்ரீனிவாச ஸ்டோரி இது. அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு, அவருக்கு வேற வேவும் கிடையாது. ஆனா வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்னால அவர் வந்து மாத்தி விட்டு எல்லாரும் அவரை சும்மா விட்டுருந்தாலே அவர் பாட்டு அந்த சேரை தூக்கிட்டு வந்து அப்போ வச்சு கடை ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாருன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப வந்து நான் போயிட்டு திரும்பி வருவேன், வந்துட்டு சொந்த ஊருக்கே போயிடலாம் நீ அதை அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாரு போல. சிம்பிள் ஒரு மெசேஜ் இதில் என்னன்னா அவருக்குமே ரைட்டிங்கில் மெசேஜ் வைப்பார்ல, என்னன்னா உங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கும்போது எல்லாம் இருப்பாங்க, எதுவுமே இல்லைன்ற போது யாருமே இருக்கும், நீ தான் அந்த பிரச்சனையை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் இதில் என்னன்னா எனக்கு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளாக கமெண்ட்ஸில் வந்து கை ஊற்றினுக்கிறான்.
நீங்கள் வந்து அவரோட படம் நாங்கள் வந்து அந்த பெரிய ஃபேனு நீங்கள் இந்த பெரிய ஃபேனு ஒரு சண்டை போட்டுனுக்குது. ஆனால் அந்த நம்மளால் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. ஏன்னா நம்ம உள்ளே போனோன்னா அது பிரச்சனை ஒன்றும் பெருசாக தான் ஆகும்னு வச்சுக்கோ. அதனால் நம்ம இன்வால்வ் ஆகலை. ஆனால் இதில் வந்து மம்முக்கா வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருந்தார், உங்களுக்கு வந்து என்ன பிடிக்கல, நான் நடிக்கிற கேரக்டர் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது. ஸோ நான் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா நார்மல் தான், எல்லாருக்கும் போடணும், நான் நார்மல் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு நார்மல் பர்சன் தான். நான் வந்து இவ்வளோ படம் பார்த்து அது வந்து ஒரு டேரக்டரோட விஷனை என்னை என் மூலமாக காட்டுறாங்களே தவிர்த்து நான் வந்து நார்மல். இது வந்து இது வந்து படத்தில் வந்து ஒரு டைலாகு. இப்போ களம் காவலில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதுனா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? அப்போ வந்து சொல்கிறது, நீ என்ன நினச்சி எழுதக்கூடாது, உங்கள் கதாபாத்திரத்தை நினச்சி எழுது, அப்பதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இந்த டைலாக் வந்து ரியல் லைஃப்ல கட்ஸா சொல்ற ஒரே ஆள். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைலாக் சொல்றாரு, அந்த இன்டர்வியூ கேட்பாங்க, am I talking with ஹீரோ ஆர் வில்லன் அப்படின்னு. அதுக்கு ரிட்டன் ஒரு பதில் சொல்றாரு, you are talking to an actor. இல்ல இன்னொருத்தர் சொல்லுவாரு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இந்த டைலாக், யாரு துப்பாக்கி வச்சு வரும் இல்ல நாங்க பார்த்த ஆக்டரா பாருங்க. நாங்க பார்த்த எல்லா மம்முக்கா படமும் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா அமைஞ்சிருக்கு. அது எப்படி எதாச்சியா இல்லைன்னு தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் அவுட்டு, இப்போ ஆவரேஜாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு பார்த்தா ஒரு 2 படம் இருக்குது அவ்வளோதான். மொத்த எல்லாமே அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே அங்கே ஹோல்ட் பண்ணோம். அது பெஸ்ட்டாக ஒன்று என்ன சொல்லலான்னா, இது சண்டை இப்போ இவ்வளவு முன்னாடி சொன்னதே அச்சிக்கு சண்டை வரதுதான். சொல்லு, எல்லாத்தையும் லிங்க் போயிருக்கும் குரூப்ல லிங்க் போயிருக்கு. பொட்டன் மாதிரி பாருங்க, சில பிலோ ஆவரேஜ் மூவிஸ் ஆஃப் மோகன்லால்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, அது மம்முக்கா நடிச்சிருந்தாலும் நாங்கள் அதே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம். அது ஏன் அவங்க புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து என்னதான் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்தாலும் மம்முக்கா மூவி இருந்தாலும் அந்த நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க வியூவர்ஷிப் அப்படிலாம் சொல்றீங்களே, ஆவரேஜாக நம்ம என்னதான் பாப்புலர் மூவியை ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொன்னாலும் மோகன்லால் மூவி வந்து வியூஸ் பிச்சுட்டு போகும். ஸோ அதுக்காகலாம் எதுவும் பண்ணல, வியூஸ் அப்படி என்ன ஃபீல் ஆகுது அவ்வளோதான். அதான் இது வந்து அதனால வியூஸ் வரணும்னா அந்த பிலோ ஆவரேஜ் எல்லாம் நாங்கள் சூப்பர் படம் அடிப்பொலி அடிப்பொடி இல்லை. இப்போ நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் வியூஸுக்காக தான் படம் அப்படின்னா, நான்லாம் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, யாருமே பார்க்காத கமெண்ட்ல போட்டு தேய்கிற இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துருப்பேன் நான். ஆனால் ஏன் அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நம்மளுக்கு. மலையாளம் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பேசியிருப்பேன், வள்ளி படம் நாலு லைன் படம் கத்துட்டு வந்து இங்க கக்கிட்டு இருப்போம், எந்தொக்கே சினிமானு இதான சினிமா அப்படின்லாம் நாங்கள் பேசியிருப்போம். என்னன்னா வந்து மேபி அவரு படம் பார்த்தது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்ல படமா அமைஞ்சு 2 பேரும் உங்களால் தாங்க ஒரு அட்வான்டேஜ் சரியா. அவருக்கு வந்து நல்ல மாட்டிச்சு, என்ன பண்றது, அதனால போச்சு அவரை ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ வந்து படம் இல்லை இப்போ வரைக்குமே பார்த்தா எங்களுக்கு பெஸ்ட் மூவி சேனலில் மலையாளம் பார்த்ததுன்னா என்ன, ஹோம் இருக்கா, ஹோம் இப்போ வரைக்குமே க்ளோஸ் டு தி ஹார்ட். அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 படம் இருக்குது. அது ஒன்றும் பெரிய சந்தேஷம் இருக்கு, சந்தேஷம் அதெல்லாம் அன்எக்ஸ்பெக்டடு படமே மெசேஜ். அது நீங்கள் அப்படின்னா நாடோடி கேட்டு போய் பாருங்க, என்ன என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன்னு. வேற லெவலில் ஒரு 2 பார்ட்டு ஃபுல் ஃபன். எனக்கு திருஷ்யம் தன்மாத்திரா அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு சொல்லிதல்ல, நாடோடி கட்டி பார்த்துட்டு என்னடா இது வேற லெவல் ஸ்டஃப் எல்லாம். நிறைய பேர் வந்து L2 வந்து ரொம்ப லேகா இருக்கு, அது ரொம்ப ஸ்லோ, அது வந்து இவர் வந்து மோகன்லாலுக்கு வந்து அந்த படம் செட் ஆகும். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த படம் பிடிச்சிருந்து நம்ம இதுல ஃபுல் நெகட்டிவ்ல பார்த்தோம், நம்ம ஒர்க் அவுட்டே ஆகாதுன்னு. ஆனா அது பார்த்துட்டு என்னடா இந்த படத்துக்கான நீங்க பேட் ரிவ்யூ கொடுத்துக்கிறீங்க, அந்த படத்துக்குலாம் நாங்க நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துக்கிறோம், மத்த அளவுக்கு அசிசமா கேட்டு. அதே மாதிரி தான் டாமினிக் அந்த லேடிஸ் பர்ஸ் இதெல்லாம் மங்கி பர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நல்ல படம். யார் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டர்லாம் பிரச்சனை, நீங்க வந்து யாரா வேணா இப்போ தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சு கார்த்தி படம்னா போயிட்டு நம்பி பார்க்கலாம், அவரு வந்து சூஸ் பண்றது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவர் படம் நிறைய படம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், ரொம்ப ரேர் தான் அவர் படம் வந்து டிசப்பாயின்ட் பண்றது. அவர் என்ன பண்றது, அசிஸ்டன்ட் வர கரெக்டா சூஸ் பண்றது. சரியா, அந்த மாதிரி ஸோ ஓகே கார்த்தி படமாப்பா போயிட்டு பார்க்கலாம் படமா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் நம்மளுக்கு இருக்கும். அந்த படம் ஸ்டோரிக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுரு, கார்த்தி படமா போலாப்பா அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஷாமும், அவர் படம் ஓடாது, எல்லாமே ஃப்ளாப்பு தான். ஆனா ஒன்னு அப்படியே ஜெம்மு மாதிரி அவர் படலாம் போய் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து மம்முக்கா வந்து எங்க மைண்ட்ல அப்படி செட் ஆயிட்டு, வேற ஒன்றும் இல்லை. அவர் படமா சரிப்பா, அவர் ஏதோ ஒன்று புதுசாக பண்ணியிருப்பாரு, இல்லை இதை அவராப்பா ஸ்டோரி நல்லா இது பண்ணியிருப்பாரு, இல்லை புதுசாக ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருப்பாரு, இல்லைன்னா
அப்படி ஏதோ ஒன்று இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றா ஏதோ அப்படியே ஆப்போசிட்டா 50 வயசு 50 இப்போனா ஒரு 70 வயசுல போயிட்டு ஒரு இந்த மாதிரி கேரக்டர் காதல் தி கோர்ல வந்து நடிச்ச மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்து நடிப்பாருப்பா அவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. என் சோஃபா நான் பார்த்ததுல வந்து ஏன் தெரியுமா இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது, மேக்ஸிமம் டைலாக் கம்மியாக இருக்குது, பாடி லாங்குவேஜ் ப்ளஸ் வந்து ஃபேஸோட இது நம்ம வந்து கன்வே ஆகிறதுனால தான் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அது சில இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைலாக் இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஸ்லாங் இருக்கும், இல்லை வந்து அந்த லோக்கல் காமெடிஸ் என்ன இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் சம்மந்தமாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. எப்பவுமே மோகன்லால் படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏதோ புதுசாக ஒரு படம் பார்க்க போகிறோம், மோகன்லால் பார்க்க போகிறோன்னு வரும். பட் எல்லா படமே நம்ம திருஷ்யம் மாதிரியும் தன்மாத்திரா மாதிரியும் இல்லை நாடோடி கட்டு மாதிரியும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ இது இன்னொரு விஷயம் டாமினிக் எடுத்துக்கினாலுமே அந்த வாட்சை பார்த்துட்டு வாட்ச் வாங்கி கொடுத்த ஒரு பேர் ரா அப்படின்னு மூஞ்சி அடி வரும், அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேயே நம்மளை வந்து பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் அதுதான் மெயினாக கிளிக் ஆகிட்டு. அதனால வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா டு பி ஃப்ராங்க் என்னன்னா ஒரு படம் பிடிக்கும், ஸோ அதனால அவரே இது வரைக்கும் கமெண்ட்ஸில் பார்த்ததுலன்னு வச்சுக்க மோகன்லால் ஃபேன்ஸ் கிட்ட ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, இது நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ தெரில, அவரோட பழைய படம் தான் ரொம்ப அவர் எப்போ ஹோல் மூவிஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா, இப்போ வர மூவிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் எப்பவுமே அவரோட 200% கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனாலும் அவரோட பழைய படம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அவர் ஹோல் லாலட்டன் எப்படி தெரியுமா அதையே பேசிட்டு இருக்காங்க. என்னடா இது பதிகம்லாம் வந்து தெரிச்சிட்டு அவர் இப்போ ஹிருதயபூர்வம்ல எவ்வளவு சூப்பரா இருந்துரு அந்த ரோலு, ஆனா அந்த படம் வந்து அவங்களுக்கு ஆவரேஜ்ன்றாங்க. என்ன கதைன்னு எனக்கு புரியல. அது ஒருத்தர் மென்டாலிட்டி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் இல்ல ஒரு ஊர் எல்லா வாட்டியும் போய் படிக்க மாதிரி இல்ல அது திருப்பியும் நான் அதே தான் சொல்றேன், மேரே பாய் துமாரே பாய் தான். உங்களுக்கு சில படம் பிடிக்கும், எனக்கு சில படம் அது ஏன்னு புரியல. அதனால வந்து ஓகே, எனி கமெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அக்செப்டட். போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான், டோன்ட் யூஸ் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆன் கமெண்ட். அது மட்டும் எங்கள் சைட்லேருந்து என் சைட்லேருந்து இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட், வீடியோவில் நாங்கள் எதனா சொல்லியிருந்தோம்னா அது சம்மந்தமாக பேசு, நீங்களா ஒரு சண்டையை உருவாக்கி பேசினுக்கிறீங்க. ஒன்றும் இல்லை, அந்த வேர்டெல்லாம் இது பேன் பண்ணி விட்டா முடிச்சு. நான் பாப்பேன், இல்லைன்னா நான் பேன் இது சொல்லப்போனால் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து நிறைய இந்த டாக்ஸிக் கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து யூஸரே பேன் பண்ணிட்டேன். சரி நடுவில் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரி எல்லாரும் இது பண்ணி விடல, மறுபடியும் பார்த்தா அதே பண்ணுறாங்க, குறிப்பிட்ட பேர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அவங்களாம் மறுபடியும் வந்துட்டு அதே வேலையை தான் பார்த்துக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ என்னன்னா மேரே வாய் துமாரே பாய் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கோங்க. எங்களில் ஒருத்தன் இருக்கான், அது அவன் வந்து நீங்க எப்படி கமெண்ட் பண்றீங்களோ அப்படிதான் அவன் கமெண்ட் பண்ணுவான், ஓகேவா? ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க. அந்த இன்னொருத்தனை கூப்பிடாதீங்க, அவன் நாங்கள் மொத்தம் 4 பேர், ஓகேவா? அவன் பேர் இப்போதைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசன்பர்க். அவனை கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே ரிட்டர்ன் வருவான். இல்லை அது ஃபேன் பேஸுன்றது ஓகேடா. இப்போ நான்லாம் நீ வந்து இப்போ சொல்கிறாங்களே இவங்க இவ்வளோ முட்டு கொடுக்குறாங்களே, நீங்கள் இவ்வளோ முட்டு கொடுக்குறீங்க, நான்லாம் சிம்பு இதை விட 10 மடங்கு முட்டு கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? இன்னொரு சிம்பு ஃபேன் இருக்காங்க, சிம்பு ஃபேன் இருக்காங்க, ஸ்கூல் மேட் இருக்காங்க. ஸ்டில் நோ எங்களுக்குலாம் பார்த்து வச்சுக்கோ, ஜனவரி 31 தான் நியூ இயர், ஜனவரி 31 தான் சொல்லுங்க. அதான் சார் அப்படி பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ காலி. நீங்கள் என்னதான் வந்து அவன் கிளாஸ் எடுத்தாலும் அவன் எஸ்டிஆர் ஃபேன்லேருந்து மாற மாட்டான். நீங்கள் வந்து ஒரு 300 ஸ்பார்டன்ஸ் மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஒரு வேர்ல்டோட ஆர்மியை எடுத்துகிட்டு வந்தானா ஒத்தாலாம் நின்று பேசுவேனாலாம் சிம்பு அகேன்ஸ்ட். வாங்கடா பார்க்கலாம், நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வேணால் கூப்பிட்டு வாங்கடா, காதுலேருந்து ரத்தம் வந்தானே போகிற தொச்சிட்டு நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வைப்பேன். அந்த மாதிரி ஃபேன் நான் அவருக்கு. ஆனால் சர்டன் இடத்துல அமைதியாக இருந்துடணும், தப்பு. ஓகே ஓகே. ஸோ படம் வந்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கான ட்ரிபியூட். இப்போ நம்ம மறுபடியும் குசலன் போய் பார்க்கணும் நான். ஆமாம் ஆமாம், எனக்கு வந்து லாஸ்ட் சீனை பார்க்கணும். லாஸ்ட் சீன் அது வந்து எஸ் ஓகே. அழுதுட்டு தான் தூங்க போறியா? ஆமாம் ஆமாம் கன்ஃபார்ம். திருப்பி நம்ம ரஜினியோட கதை. ஓகே, என்னதான் சில பொய்கள்லாம் வந்து பொய்யாவே இருக்கணும், உண்மை தெரியக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அருமையான ஸ்ரீனிவாசன் சாஃப்ட் மூவி பார்க்கலாம். யூ வில் பி மிஸ்ட் ப்ரோ. அண்ட் சரி பரத் சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.